Very good evening to all my respected colleagues, the invited speaker for today's lecture, and my dear students. Uh, Today, we are organizing on part of Department of Zoology, Durgapur Government College, in collaboration with the Students Health Welfare and Psychological Counseling Cell, Durgapur Government College, under the institution's Innovation Council, a very interesting lecture mainly directed towards the students, entitled Psychological Interventions Through the Emotional Circuitry of Brain, an Emerging Strategy of Suicide Prevention, by Dr. Ritobroto Banerjee, Assistant Professor and Head, Department of Zoology, Porimal Mitra Smriti Mahavidyalaya, Malbazar, Jalpaiguri. To start today's session, may I request our President for the Institutional Innovations Council, Durgapur Government College, and IQAC Coordinator, Madam, to share his views. Our respected Principal, sir, is busy with some other meetings. I have contacted him and he has given us permission to start the program. Madam, please. Yeah, Shonipan sir, am I audible to you? Yes, madam, you are audible. Okay, so good evening to all of you, dear students, my colleagues, and the esteemed resource person of the event. So it is really a great that we are doing the event for such an interesting, say, topic which deals with the mental issues as well as it amalgamates the expertise of the science to resolve the same. So, first of all, many thanks to Shondipon sir for arranging this wonderful session. Many thanks to Department of Zoology for say collaborating with the Students Health Welfare and Psychological Counseling Cell, and many thanks to Shumana Madam, Shumana Dotto, as well as Shumana Chando, the coordinator or joint convener of the Students Health Welfare and Psychological Counseling Cell, which has come up with many innovative ideas. We are very thankful to our resource person, Professor Rito Broto. So we would like to have you, sir, in our college whenever you will be visiting, say, Kolkata. So it will be a pleasure to host any of your events in, say, person, so that our students will be getting the opportunity to interact with you in person. So many thanks to you, sir, for giving your valuable time for our students and the faculty members. So with that, we can just start with the technical session. So thanks to all of you, and I wish very success to this event. Thank you. Thank you, madam. Now, on behalf of Department of Zoology, may I request my HOD, head of the department, Dr. Somnath Dhali sir, to formally introduce Ritobroto Banerjee sir to the students and other delegates present in this program. Sir, please. Okay, thank you, Shondipon. Okay, Dr. Ritobroto Banerjee is presently working as an assistant professor and head, Department of Geology, Porimal Mitra Smriti Mahavidyalaya, Jalpaiguri, West Bengal. He is also a visiting faculty in postgraduate courses in neuroscience at SN Pradhan Center for Neurosciences, University of Calcutta. Dr. Banerjee was the former research associate in Department of Psychiatry, University of Illinois, Chicago, USA. He has published many papers on molecular neuroscience, cognitive neurobiology, and suicidal biology in international peer-reviewed scientific journals. Some of his published books are Snatok Pranividya, Koshvidya in Bengali, Pranividya, Joibo Rasayan in Bengali, Bongshogoto Badhi in Bengali, and Textbook of Geology, Developmental and Evolutionary Biology. Dr. Banerjee also acts as a regular writer of psychological therapy and mental health related topics in many Bengali journals such as Bortoman Potrika, Udbodhan, etc. Now, I'm requesting Dr. Banerjee, please move on with your slides or PowerPoints for the students. Please, sir.
Thank you so much, sir. First of all, it is my great pleasure to deliver my lecture on behalf of the students, and this opportunity has been given from Durgapur Government College. I am really thankful to all eminent faculty members at Durgapur Government College. Special thanks to Department of Zoology, IQAC Coordinator Ma'am, as well as the HOD Sir of Department of Zoology, and my friend, come colleague, come brother, Shandipan Talukdar. So actually, this type of program I always encourage, and this type of initiative used to be taken by Dr. Shandipan Talukdar all the time when he was working in the North Bengal. So he has that type of motto, that type of holistic approach for the institute as well as for the department. So it is my great pleasure for giving such opportunity like to deliver this type of talk, which is not only total scientific talk, but it is related to different types of consequences, different types of psychosocial interventions, and how they are curing the mental health of the student, basically the students of higher education sector. So with a due permission, I'm going to start my presentation. So hope you can enjoy that type of presentation. And if any problem in any doubt, so feel free to ask me. So, sir, may I start the presentation? Yes. You can start. Okay, thank you, sir. So now the slide is visible, right? Yeah. Okay. My topic is psychosocial interventions through the emotional circuitry of brain and emerging strategy of suicide prevention. So first slide, we are showing here the limbic system of brain. So basically we know about the brain. At the time of talking, if you are comfortable, so I can share some Bengali language also. Like আমাদের মস্তিষ্কের আউটার পার্ট জেনারেলি আমরা জানি যে গ্রে ম্যাটার দিয়ে তৈরি হয়, and the inner portion of our brain is usually formed with the white matter. So limbic system belongs to the inner part of the brain, and that limbic system is related to regulation of our emotional quotient and emotional area. The person, whenever we are thinking, we have some emotion, we have some thought process. So those, everything is regulated by the limbic system, which basically formed with cingulate gyrus, dentate gyrus, hippocampus, amygdala, and hypothalamus. These are the basic core area. এই প্রত্যেকটি কোর এরিয়ার মাধ্যমে আমাদের যে ইমোশন, যে কোনো ঘটনা যদি আমাদের চোখের সামনে ঘটে বা যে কোনো ইমোশনাল স্টিমুলাস যদি আমাদের মধ্যে আসে, তাহলে সেই ইমোশনাল স্টিমুলাসের মাধ্যমে আমরা কি সিদ্ধান্ত নেব বা যা ডিসিশন মেক করব, সেই ডিসিশন মেকিংটা ডিপেন্ড করে লিম্বিক সিস্টেমের ওপরে। হোয়াট ইজ দ্য ইমোশনাল সার্কিউটরি অফ দ্য ব্রেন অ্যান্ড ইনভলভিং পার্টস? Basically, whenever any emotional stimulus used to come to our brain, maybe by our vision, by our hearing, অথবা কোনো ঘটনা যেটা আমি অনুভূতি করলাম, তার মাধ্যমেও যদি ইমোশনাল কিছু স্টিমুলাস আসে, that stimulus will reach to the thalamus area of our brain. Thalamus is also known as relay center of the brain. That thalamus portion will convey that particular message to the amygdala part of the brain. এর পরবর্তী স্লাইডে আমি দেখাবো প্রত্যেকটা পোর্শন কোথায় কোথায় থাকে। সো ফ্রম দ্য থ্যালামাস দ্য ইমোশন stimulus will go to the amygdala portion, and amygdala will assess how I have to react with that particular emotion. From the amygdala, it will go to the prefrontal cortex also for the decision making. তার মানে ইমোশনটা ঢুকছে থ্যালামাস রিলে সেন্টারে, থ্যালামাস সেটাকে রিলে করছে টোটাল ব্রেনের বিভিন্ন পোর্শনে, তার মধ্যে অন্যতম পোর্শন হচ্ছে অ্যামিগডালা, যে এই ইমোশনাল স্টিমুলাসটাকে অ্যাসেস করছে। দেন ফ্রম অ্যামিগডালা it will be conveyed to the other areas. Now it will go to the prefrontal cortex, and according to that prefrontal cortex decision, the brain will act. যখন ইমোশনাল এরিয়ার মধ্যে এই ঘটনাগুলো ঘটে, তখন ডিফারেন্ট টাইপস অফ ইমোশনাল স্টিমুলাস আসে, যে ক্ষেত্রে সবসময়
প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্সই একা পার্ট নেবে তা হয় না। সামটাইম হিপোক্যাম্পাস উইল টেক দ্য অ্যাকশন। Basically, whenever the overreactive stress or like lots of depression, those things will come. At that time, amygdala will stop their functioning. এটাকে neuroscientist Goldman বলেন amygdala hijacking. So at that time, whenever stimulus will come, but it is not assessed and amygdala is unable to assess it, that time hippocampus will take the leading role. And whenever hippocampus is taking the leading role, that means that particular overstress is going to the depression induction. In the next slide, you can see the different area of the brain, like thalamus and hypothalamus. In the first diagram, you can find it that thalamus and hypothalamus area is situated inner part of the brain just above the pituitary gland. Amygdala portion is basically situated in two cerebral hemisphere, and it is a small bean-like structure. Cingulate gyrus is situated just next to the corpus callosum, the connection tissue or connective tissue between two cerebral hemisphere, and hippocampus, that is also a horn-like structure. It is situated in both our cerebral hemisphere. So basically, these are the structural region which is related to emotional circuitry. This is the HPA axis that is called hypothalamus, pituitary and adrenal axis. Whenever amygdala hijacking will happen and hippocampus come in the leading role, the person is total depressional mode. তার মানে যখন ডিপ্রেশন ইন্ডাকশন প্রচন্ড বেশি পরিমাণে আসছে তখন ন্যাচারালি হিপোক্যাম্পাস এই গোটা ব্যাপারটার দায়িত্ব নিয়ে নেয় এবং অ্যামিগডালা তখন ফাংশনালিটি হারিয়ে ফেলে, তার কন্ট্রোল ওভার দ্য আদার পার্ট অফ দ্য ব্রেন, এই কন্ট্রোলিং পাওয়ারটা নষ্ট হয়ে যায়। সো বেসিক্যালি হাইপোথ্যালামাস সিক্রেট করে, আমরা সবাই জানি, রিলিজিং হরমোন, অ্যান্ড দ্যাট রিলিজিং হরমোন উইল ইন্ডিউস অ্যান্টেরিয়ার পিটিউটারি পার্ট, অ্যান্ড অ্যান্টেরিয়ার পিটিউটারি উইল সিক্রেট অ্যাড্রিনোকর্টিকোট্রপিক হরমোন, and adenocorticotropin hormone is act over the adrenal cortex and it leads to the secretion of cortisol and corticosterone, that type of stress hormone. So naturally the person who is in depressional mode, that time in their blood cortisol or corticosterone level, the stress hormone level will be enhanced. আমরা আমাদের এক্সপেরিমেন্টাল স্টাডিতে দেখেছি যখন আমরা র্যাট মডেলের ওপর কাজ করতাম, সো র্যাট মডেলকে যখন আমরা ডিপ্রেশনাল ইন্ডাকশন ঘটাতাম অ্যানিমেল মডেলের মধ্যে থ্রু দ্য ইলেকট্রিক শক, তো সেই সময় দেখা যেত যেগুলো টোটাল ডিপ্রেসড র্যাট হিসেবে যাদেরকে ট্রিট করা হতো তাদের অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ডের ওয়েটটা নর্মাল র্যাটের থেকে বেশি হতো, বিকজ অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ড ইজ কন্টিনিউয়াসলি সিক্রেটিং দ্যাট cortisol, corticosterone type of hormones. So naturally that adrenal gland weight will be enhanced than the normal rats. Now I am coming to the basic lead topic of our discussion. যদি আমরা সুইসাইডাল ফেনোমেননকে কনসিডার করি and the major percentage in different states of India, so you can find here in the slide, in West Bengal that is 10.9%. That is a report from National Crime Record Bureau. So overall other স্টেটের মধ্যে মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু এগুলোর থেকেও ওয়েস্ট বেঙ্গলে ডিউরিং দ্য কোভিড সিচুয়েশন দ্যাট সুইসাইডাল টেন্ডেন্সি এনহ্যান্স করেছে অনেকটা বেশি। Now, if we consider the sexual and gender basis and the age-wise relation of the suicidality in India, তাহলে আমার এই বারে ডায়াগ্রামের মধ্যে পরিষ্কারভাবে রিপ্রেজেন্ট করা হচ্ছে the suicidal tendency of the male is much more higher than the female. Study also revealed that female brain has the ability to cope up with such depressional induction. Female brain অনেকটা এই ডিপ্রেশনটাকে অ্যাডজাস্ট করতে পারে, বাট কমিটিং দ্য সুইসাইড ইট ইজ বেসিক্যালি পারফর্মড বাই দ্য মেল পারসনস। যদি সুইসাইডাল টেন্ডেন্সিকে আমি জেন্ডার ওই এজ ওয়াইজ দেখি, সো উই ক্যান ফাইন্ড 18 to 30 years old and 30 to 45 years old. সো 18 to 30 years old আমি কনসিডার করতে পারি ইন দ্য হায়ার এডুকেশন সেক্টরে আমাদের স্টুডেন্ট যারা আছে তাদের মধ্যে বা সেই এজটাকে, আর 30 to 45 years এজ দ্যাট মিনস নিউলি ম্যারিড অর ম্যারিড কাপল, ওইখানেও ট্রেন্ড হচ্ছে মেল সুইসাইডাল টেন্ডেন্সি ইজ ম্যাক্সিমাম দ্যান দ্য ফিমেল। এর পিছনে অনেক সায়েন্টিফিক কারণ আছে এবং সেইগুলোকে নিয়ে আমার রিসার্চের কাজ এখনো আমি
চালাতে চেষ্টা করছি। সো বেসিক্যালি যদি স্ট্রাকচারালি আমরা দেখি তাহলে দেখা যায় যে হিপোক্যাম্পাল এরিয়া যেটা মেন সুইসাইডাল ইন্ডাকশন ঘটায়, দ্যাট হিপোক্যাম্পাস এরিয়া ইজ লার্জার, morphologically larger in case of male. I'm sorry, in case of female, but morphologically smaller in case of male. So naturally, depression induction যখন হয়, so hippocampal যে অ্যাক্টিভিটিটা শো করে, সেই অ্যাক্টিভিটির পিছনে দাঁড়িয়ে আছে অনেক কিছু নিউরোকেমিক্যালস। সেই নিউরোকেমিক্যালস ইউজ টু কাম ফ্রম দ্য হিপোক্যাম্পাল এরিয়া। এই হিপোক্যাম্পাল এরিয়া বেসিক্যালি স্মলার ইন সাইজ ইন কেস অফ মেল ব্রেন দ্যান দ্য ফিমেল ব্রেন। Parallelly, amygdala portionের যদি কথা বলি আমরা, amygdala part is larger in case of male person and smaller in case of female person. Already research work already proved that amygdala portion is related to addictive behavior. তার ফলে দেখা যায় যে মেল পার্সনদের মধ্যে অ্যাডিকশন রিগার্ডিং ডিফারেন্ট টাইপস অফ substance is much more higher than the case of female, because amygdala area is in male body quite larger than the female body. What is the objective of our study? আমি যেটা প্রথমেই বললাম যে আমরা স্টাডি করতে চাইছি certain neurochemical element which are related to trace and related to suicidal victims. So the objective of the study is gender-specific quantitative and qualitative evaluation of neurotrophins like BDNF and NGF. BDNF means brain-derived neurotrophic factor and NGF means nerve growth factor. And they are cognate receptors like TRKB as well as TRKA in the brain tissue of suicidal victims. Parallelly, the objective of this study is evidence-based thorough review on psychosocial interventions with emotional circuitry and correlating psychosocial interventions with suicidal biomarker to ameliorate the gender-specific psychopathologic condition to commit suicide. That means these are the factors which are related to suicide, how these factors can be regulated by the psychosocial interventions. So what is the role of neurotrophin? That is the first question, why we are considering the neurotrophins, because we all know যে আমাদের সেল ডিভিশন যখন হয় বেসিক্যালি নার্ভ সেল ইউজ টু স্টে ইন দ্য G0 স্টেজ, অথবা বলতে পারি নিউরোনাল সেল প্রলিফারেট করে না আফটার এ সার্টেন টাইম, অ্যান্ড নিউরোট্রফিনস আর দ্য সাচ ফ্যাক্টর হুইচ হেল্প টু সাস্টেন ডেভেলপমেন্ট অফ দ্যাট পার্টিকুলার নিউরনস। যদি আমার নিউরোট্রফিন লেভেল ডাউনগ্রেড হয় তাহলে আমার নিউরোনাল ডেথ স্টার্ট হবে, দ্যাট ইনডিউস ডিপ্রেশনাল প্রসেস and that also used to make the person towards the commitment of suicide. So neurotrophin level change, it is a basic biomarker of the suicidal tendency, and how it used to be ameliorated by the application of psychosocial intervention. This is the graphical or schematic representation of my study. So what I used to do, I have ethical permission from the Calcutta Medical College. So I used to collect the particular brain sample basically from the hippocampus as well as amygdala region of the suicidal victims. During the postmortem session with the ethical permission, we used to collect those particular brain tissues. Then we undergo certain molecular biological technique such as sandwich ELISA to assess the neurotrophin quantitative level. We used to assess the Western blot for the qualitative assessment of those neurotrophin and their receptor, as well as we have done the RT-PCR to assess the level of their RNA expression of that particular genes. So this is that just a schematic representation of our research work. I will show the results. This is a demographic data sheet of the male suicide victims, which we have obtained. There is no any sex, no age biasness, that is a male sex data sheet. So we can find here two groups, one is suicide group, another is control group. So suicidal victim and the trend of suicide বা আত্মহননের প্রবণতা জেনারেলি দু রকমের হয়। একটাকে বলা হয় হার্ড ওয়ে অফ সুইসাইড, একটাকে বলা হয় সফট ওয়ে অফ সুইসাইড। টার্গেট একটাই, নিজেকে শেষ করা, এবং সেখান থেকে হার্ড ওয়ে অফ সুইসাইডের মধ্যে দ্যাট হার্ড ওয়ে অফ সুইসাইড ইউজ টু বি প্রেফার্ড বাই দ্য মেল পার্সন। তাও যারা এজেড মেল হয় তাদের মধ্যেই প্রেফারেন্সটা বেশি থাকে। তাহলে প্রশ্ন আসছে যে হার্ড ওয়ে অফ সুইসাইডটা কি? হার্ড ওয়ে অফ সুইসাইড মানে সিম্পলি দ্য পেনফুল ডেথ,
like jumped from the higher buildings or run over to the metro rail track or normal railway track or zero range gunshot অথবা হচ্ছে বার্নিং সো জেনারেলি যে বার্নিং কেসগুলো আসে those cases in the postmortem sections are not actually suicide that may be assessed in further. Those are usually murder or the accidental case. So whatever the data we have collected, that is a burning case is very less, almost negligible. And what are the soft way of suicide? That is wrist cutting, acid poisoning, taking pesticide or weedicide, or hanging. These are the main software of the suicide which are more preferable for the female persons. Next data sheet of the female suicide victim. Here you can see like most of the cases are wrist cutting, acid poisoning, hanging, CuSO4 poisoning. Some of the jumping cases also they are drug overdoses there. So these are the way of suicide. So whenever we are collecting the brain sample with a due ethical permission from the Calcutta Medical College, we used to record their age, brain pH is assessed, and postmortem interval or PMI that is assessed. Generally that is around 26, 21, 23 hours later, because in these cases, generally we used to collect the suicide victim whenever the person is taking some weedicide, she or he used to admit in the hospital, and after 2 days after 2 days treatment, that person may be died. So that cases, whenever the cases are police cases, so that will be that will come to the postmortem section. So that is the way we used to collect the tissues, and that is the result I can show you here very clearly. In the left side, you can see the level of neurotrophin change, BDNF and NGF in the hippocampus section, and in the right side bar diagram represent the changes in the amygdala portion. So if we consider in the left side diagram, you can find that neurotrophin level is significantly decreased in both case of male and female victims in the hippocampal zone. But in the right side, if we focus, you can find here that neurotrophin level reduction is significant only in case of male, but not in case of female. That clearly indicate that maybe that amygdala portion is providing such neurotrophic factor which inhibit the female personnel from committing the suicide. Previously, I told you that amygdala portion is mainly related to the addictive behavior. But in this case, we can clearly find that amygdala portion is also giving the backup to the hippocampus with the help of production of or secretion of neurotrophins. In the next slide, we have determined the neurotrophin and their receptor level through Western blot technique. In this case, same two diagram, you can find that Western blot diagram of the hippocampal zone as well as amygdala portion. In the hippocampal zone, we find that qualitative reduction of the neurotrophin and their respective receptor, for example, for BDNF, TRKB, and for NGF, TRK, is significantly reduced. In both case, male and female at the hippocampal zone. But in the amygdala portion, you can clearly find that reduction level of BDNF, NGF is coming for male, female both, but that receptor level is not significantly reduced. So that clearly indicate that maybe that amygdala portion is related to that particular suicidal paradigm of the human beings. And neurotrophin is basically a marker, targeted marker for depression induction. So this background help us to establish the biomarkers of suicide. So it is written here, all suicide subjects showed a statistical significant reduction in the protein level, BDNF, NGF, and their cognate receptors. Second, suicidality is induced through reduction of neurotrophins in both a hippocampal as well as amygdala region in male only, but only hippocampus among the females. In the case of female, no amygdala portion used to take part in the depression induction. Unchanged amygdaloid neurotrophins and their cognate receptors in female brain may ameliorate the vulnerability of suicidal behavior in female population. Neurotrophins are the validated brain biomarker for suicidality.
that thing already proved, and we have established that particular issues of neurotrophin which are related for suicidal induction. Now, there is a presentation of suicidal scenario among the Indian student of higher education sector. So it is clearly observed, that is a record from 2022 report, that several states where the higher education sectors are very much mature and much more students are involved in higher education, in those portions the suicidal tendency is increasing. That is a report from the Indian Express, the year-wise report, that is almost more than 40% student female and almost 56% are male. Both are committing suicide. So here you can clearly see the rate of male student suicide is much more higher than the rate of female student suicide. So targeting this particular area, we are now proceeding. So there are the several risk factors in the higher education institution. For example, examination-centric education system, mental health issues. Parallelly, there is a feeling of loneliness, maybe in their family or with their friends. Depression is a major factor, caste issues, as well as sexual orientation, which we need to focus majorly. Like, we have to accept that LGBTQ community and they should be promoted in the education sector. They should not feel any loneliness, at least in the education sector. As well as financial pressure, as well as forced career choice and increasing substance abuse. So substance abuse is a major factor which already hammering our education system. So now we are coming, why psychosocial intervention through emotional circuitry of the brain is needed. So what does it mean, psychosocial intervention? Psychosocial intervention for mental health are interpersonal activities or strategies that target biological, behavioral, cognitive, emotional, social, or environmental factors with the aim of improving health functioning and well-being. এই সাইকোসোশ্যাল ইন্টারভেনশন হচ্ছে এমন একটা টেকনিক যার মাধ্যমে আমরা ইনভলভ করতে পারি আমাদের স্টুডেন্টদের ফর দ্য আদার অ্যাক্টিভিটি রাদার দ্যান দ্য স্টাডিজ। এই অ্যাক্টিভিটির মধ্যে হতে পারে কোকারিকুলার অ্যাক্টিভিটি, হতে পারে আরো কিছু প্র্যাকটিসেস, যে প্র্যাকটিসেসগুলো তাকে হেল্প করবে বা এনহ্যান্স করবে তার নিউরোট্রফিন লেভেলকে সার্চ করানোর জন্য। অলরেডি দেয়ার আর দ্য সেভারাল ড্রাগস অ্যাভেলেবল ইন দ্য মার্কেট হুইচ আর নোন অ্যাজ অ্যান্টিডিপ্রেশন ড্রাগ। সো এই যে ড্রাগগুলো থাকে সেই ড্রাগগুলোর বেসিক কেমিক্যাল কম্পোজিশন ইজ লাইক SSRI অর neurotrophin reuptake inhibitor or selective serotonin reuptake inhibitor like that. So আমাদের দুটো নিউরনের কানেকশন যেখানে থাকে দ্যাট ইজ কল্ড সাইনাপস এরিয়া। তো সাইনাপস ইউজ টু সিক্রেট দ্য নিউরোট্রান্সমিটার্স। সো এই রিআপটেক ইনহিবিটর গুলো কি করে, যে নিউরোট্রান্সমিটারকে অনেকটা টাইম দেয় নিউরোনাল ইম্পালসকে প্রোপাগেট করার জন্য, বাট ইট হেল্পস টু মেনটেন ইউর কগনিটিভ বিহেভিয়ার। একটা ডিপ্রেশনাল ইন্ডাকশন পরিপূর্ণ মানুষের, অবসাদক্লিষ্ট মানুষের তার ব্যবহারিক দিকটাকে এই ড্রাগগুলো কিছুটা মেনটেন করাতে পারে। তাই জন্য এর মধ্যে এক্সেসিভ অ্যামাউন্টে ঘুমের ডোজ থাকে। দ্যাট পারসন হু ইজ মেন্টালি সিক সে বেশিটা টাইম ঘুমোতে পারবে, কিন্তু তার এই বিহেভিয়ারের সাথে তার চিন্তনশীলতা, বুদ্ধিমত্তা বা থিঙ্কিং প্রসেস তার উপরে খুব একটা ইম্প্যাক্ট রাখে না এই অ্যান্টিডিপ্রেশান্ট ড্রাগ। তাই জন্য দরকার হয় সাইকোসোশ্যাল ইন্টারভেনশন, এবং সেটা আরো ভালো হয় যদি ফ্রম দ্য বিগিনিং আমরা একদম মানে বাচ্চা বয়স থেকে এই ইন্টারভেনশনটাকে কন্টিনিউ করতে পারি, তাহলে ইট ইজ ভেরি এফেক্টিভ দ্যান দ্য মেডিকেশন থেরাপি। তো সাইকোসোশ্যাল ইন্টারভেনশন অলরেডি এস্টাবলিশড ইন ডিফারেন্ট ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিজ, ইন ডিফারেন্ট হসপিটালস। আমাদের দেশের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় এবং কলকাতা শহরেও বিভিন্ন জায়গাতে আর কি এই সাইকোসোশ্যাল ইন্টারভেনশন রিসেন্টলি চালু হয়েছে। এই প্রত্যেকটার গল্প আমি বলবো আমি যাওয়ার মানে এই প্রত্যেকটা বক্তব্য আসার সাথে সাথে। তো আজকের বিষয়ে আমরা ডিফারেন্ট সাইকোসোশ্যাল ইন্টারভেনশন সেটা কিভাবে আমার নিউরোট্রফিন লেভেলকে এনহ্যান্স করবে এবং তার যে টেকনিক এবং তার যে এভিডেন্স অ্যান্ড প্রুফ, পাবলিশড প্রুফ আছে সেটাকে আমি জানাবো আপনাদের। তো আমরা আজকে আলোচনায় রাখছি মিউজিক থেরাপি, ভেরি কমন, ডান্স থেরাপি, ড্রামা থেরাপি, গেম থেরাপি, মন্ত্রম থেরাপি অ্যান্ড জপ থেরাপি।
So these are the different types of techniques which used to adapt recently by the psychotherapist and neuroscientist for inhibiting the tendency of suicidal behavior among the human beings. প্রথমে আমি শুরু করছি মিউজিক থেরাপির উপরে। The evidence one that is proved in the already published in 2020 in Psychology of Medicine, Psychology of Music paper. So what is that? That singing basically an aerobic exercise. Dynamic throat activity, it can remove your respiratory illness and it will enhance your cardiovascular system. That is the physical or physiological attribute of singing. It is also proved the person who used to sing or practicing the singing, mainly the singers having the greater connection in the two cerebral hemisphere than the non-singer person. There is a lecture of Alan Harvey, the professor emeritus of University of Western Australia. He wrote a book which was published in 2017, that Music, Evolution and the Harmony of Soul. এই বইতে অ্যালেন হার্ভে ডাইরেক্টলি বলছেন যে মিউজিক্যাল ইন্টারভেনশন লিম্বিক সিস্টেমের সক্রিয়করণে সাহায্য করে and induce করে serotonin, endorphin, oxytocin, this type of hormone secretion, and parallelly enhancement of the neurotrophin level, যেটা একটা মানুষকে ডিপ্রেশনাল ইন্ডাকশনে বাধা দেয়। That is also proved. Famous musician Johann Strauss. If the music of Johann Strauss is regularly listened, then what will happen? Atrial natriuretic factor or ANF level will increase in your blood. That is particularly the peptide which is secreted from the right atrium, আমাদের ডান অলিন্দ থেকে বেরোয়, যেটা আমাদের ব্লাড প্রেশার রেগুলেশনে হেল্প করে। উলফগ্যাং মোজার্ট, দ্য ফেমাস ওয়েস্টার্ন মিউজিশিয়ান, তার স্লো টেম্পোর পিয়ানো শোনানো হয় কিছু পেশেন্টকে, and in result it is observed that higher level of growth hormone in their blood which help in metabolic activity in the cells. পণ্ডিত রবি শঙ্করজির মিউজিক যদি লিসেন করা হয় কন্টিনিউয়াসলি, the level of stress hormone will be decreased in the blood, and this evidence already published in Music and Medicine paper 2012. যে বিজ্ঞানী এই পেপারটি পাবলিশ করেন, এই পেপারের মধ্যে এটিও বক্তব্যে থাকে যে মিউজিক থেরাপির ক্ষেত্রে যদি কোনো অবসাদ ক্লিষ্ট ব্যক্তিকে মিউজিক থেরাপি দেয়া হয়, সেই ক্ষেত্রে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত অপেক্ষা কলোকাল অর ফোক মিউজিক, যেটা ওই পেশেন্ট শুনেছে আগে, দ্যাট মিউজিক উইল বি মাচ মোর এফেক্টিভ ফর দ্যাট পার্টিকুলার পেশেন্ট। এখানে আরেকটাও এক্সাম্পল দেওয়া আছে যে রক মিউজিক স্যালাইভারি ইমিউনোগ্লোবিউলিন এ লেভেলকে এনহ্যান্স করে। These are already scientifically proved. তাহলে বোঝাই যাচ্ছে যে মিউজিক থেরাপির কন্টিনিউয়াস অ্যাপ্লিকেশন যদি থাকে, তাহলে ডিপ্রেশন ইন্ডাকশন কিছুটা হলেও আমরা কমাতে পারি। এই বিষয়ে আমি একটা গল্প বলতে চাই, এই গল্পটায় আমি আসছি। এই গল্পটি হচ্ছে এক বয়স্ক মহিলা, ইট ইজ পাবলিশড ইন আ বুক, এবং দ্যাট ইজ আ ট্রু স্টোরি। মহিলার নাম হলো হিলডা, বয়স 86 ইয়ার। এই মহিলা অ্যালজাইমার পেশেন্ট, 86 বছর বয়সে উনি অ্যাডমিটেড হন লন্ডনের একটি হসপিটালে। মহিলার অ্যালজাইমার ডিজিজের যেটা মেন প্রবলেম, প্রথমত তো স্মৃতিশক্তি অবক্ষয় হয়, স্মৃতিভ্রংশ হয়, অ্যান্ড কগনিটিভ বিহেভিয়ার টোটালি চেঞ্জ হয়ে যায়। অ্যান্ড এই কগনিটিভ বিহেভিয়ার চেঞ্জ হওয়ার ফলে তার রিঅ্যাক্টিভিটি অনেকটা বেশি হয়, স্ট্রেস লেভেল অনেকটা বেশি হয়। সো হিলডা যখন আন্ডার ট্রিটমেন্ট অ্যালজাইমার ডিজিজে, তখন ওই হসপিটালের বিভিন্ন নার্সের সঙ্গে যে ব্যবহার রিপ্রেজেন্ট করেছে, বা অত্যন্ত খিটখিটে মেজাজের এক বয়স্কা মহিলা, তাকে ডিল করা হাসপাতালের পক্ষে খুবই দুষ্কর হয়ে ওঠে। এমনকি নার্সরা চড়থাপ্পড়ও খেয়েছিলেন ওনার হাতে। তো একটা টাইমের পর দেখা গেল যে ওনার রাগকে কন্ট্রোলই করা যায় না, আর ওই হিলডার মধ্যে এমন একটা টেন্ডেন্সি যে উনি মনে করেন যে আমার খাবারের মধ্যে বিষ মিশিয়ে দেবে এই নার্সিংহোমেরই লোকেরা, আমি মরে যাবো, আমি বাঁচতে পারবো না, দিস টাইপ অফ থিংস। হঠাৎ একদিন একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। একজন নার্স, যিনি হিলডাকে স্নান করানোর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন, সেই নার্স একটা গান গাইছিলেন। সেই গানটা হচ্ছে অ্যামেজিং গ্রেস বলে একটা খ্রিশ্চান স্পিরিচুয়াল সং, যেটাকে লেখাই আছে ইংলিশে স্লাইডের মধ্যে, যেটাকে বাংলা করলে হয় মলয় সমীর বহে গীতলহরী ওঠে, ওহে প্রভু তুমি মহিয়ান, অন্ধরে আলো দিয়ে খঞ্জরে পার করে, কাঙালে যে করো পরিত্রাণ।
তো এই যে গানের কলিটা, এই কলিটাকে জাস্ট ওই নার্স গাইছিলেন। এই গানটি শোনেন হচ্ছেন হিলডা। তো শোনার পর হিলডা ওই নার্সের হাত ধরে বলেন যে এই গানটা আবার গাও তো, আমি এই গানটা অনেক ছোটবেলায় শুনেছিলাম, আমার বাবা মা আমাকে শোনাতো। তো কথা মতো ওই গানটি ওই নার্স গান, এবং হিলডাও তার সঙ্গে গলা মেলায় এবং নার্সকে বলে যে আমি কথা দিচ্ছি তোমাদের প্রত্যেকটা কথা মতোই আমি চলবো, কিন্তু তুমি আমায় প্রত্যেক দিন এই গানটি শোনাবে। মোটামুটি এই পরিস্থিতিতে এই থেরাপির মাধ্যমে হিলডাকে ট্রিট করা হয় অলমোস্ট 6 মান্থ। তারপর 86 বছরের ওই বয়স্কা মহিলা সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরেন। এমনকি বাড়ি ফেরার পরও প্রায় বছরখানেক উনি জীবিত অবস্থাতেও ছিলেন এবং সুস্থ অবস্থায় ছিলেন। এই টোটাল মিউজিক থেরাপি অ্যালজাইমার পেশেন্টের উপরে এতটা ইম্প্যাক্ট ফেলেছিল, দ্যাট ইজ দ্য ফ্যাক্ট অলরেডি প্রুভেন। পরবর্তী বিষয়ে আমরা যদি আসি, সেটাকে বলা হয় ডান্সিং থেরাপি, দ্যাট ইজ অ্যানাদার কাইন্ড অফ সাইকোসোশ্যাল ইন্টারভেনশন। It is also proved due to practicing dance, elevated oxytocin level will happen in the dance performer. Increased trust, eye contact, generosity and empathy. এই বিষয়গুলো থাকবে যখন গ্রুপ ডান্সের মধ্যে the person is involved. And ছোট থেকে that practicing of the dance will give a impact. আমরা এই যে ঘটনা ডান্সিং থেরাপি, এর মধ্যেও বিভিন্ন এক্সাম্পল সাইট করছি। যেমন 4 week long dance therapy can cure cerebral palsy of 15 to 29 years patient. It is already published in the Frontier in Aging Neuroscience paper 2013. Another evidences are there. 4 week long dance therapy can cure the schizophrenia patient. That is a study in Korea. 10 week long dance therapy can cure the Parkinson's disease. That is a study in Italy. 4 week long dance therapy can cure the insomnia. It is the study in Australia. Parallelly, psychosocial therapy হিসেবে ডান্সকে প্রমোট করা হয়েছে ইন দ্য কেস অফ প্রিজনার্স। জেলবন্দীদের 21 থেকে 41 বছর বয়সী জেলবন্দীদের মধ্যে যখন ডান্স থেরাপি অ্যাপ্লাই করা হয় ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতে, ইট ইজ সিন যে তাদের মধ্যে কেয়ারিং অ্যাটিটিউড এবং হেল্পিং নেচার টুয়ার্ডস দ্য সোসাইটি দ্যাট ইজ ডেভেলপিং। সো দ্যাট ইজ অলসো এ গুড সাইড of dancing therapy as a psychosocial intervention. আমার মনে হয় এই অবধি আশা করি আপনারা সবাই বুঝতে পারছেন। এক্সেলেন্ট, সুন্দর বোঝা যাচ্ছে। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। আমি এর পরে আসছি আরেকটা গল্পে। এই গল্পটা ডান্সিং থেরাপির একটা গল্প, একটি মেয়ের কাহিনী। বিজয়ওয়াড়া অন্ধ্রপ্রদেশের এক মহিলা, নাম সাহিতি মানার। আপনারা যদি এদের লাইভ পড়েন তাহলে বুঝতে পারবেন যে কি করে একজন মহিলা তার জীবনের স্বাস্থ্য ভারী হয়ে যাচ্ছে। এই বিষয়ে আমি কেন লোকের কাছে কথা শুনবো? এককালে তো আমি ডান্স শিখেছি, আমার কাছে অনেক কিছু জীবনে ঘাত প্রতিঘাত গেলেও একদিন তিনি সুইসাইড কমিট করবেন বলে তৈরি। হঠাৎ তার মনে হয় যেহেতু ডান্স ভালোবাসতাম, তাহলে একবার সেই ডান্স শিখতে যেতাম, সেই ব্যাগটাকে একবার খুলে দেখি, আমার পড়া যে পায়ের নুপুর অথবা ডান্সের যা সরঞ্জাম আছে সেগুলো একবার বার করে দেখব। ওইটা বার করতে গিয়ে উনি একটা কাগজের চিরকুট পান। সেই চিরকুটটা পান ওনার ওই ডান্স শেখার ব্যাগের মধ্যে থেকে। সেই চিরকুটের মধ্যে লেখা ছিল, কখনোই নাচ থেকে বিরত হও না, যেন নৃত্যরত অবস্থায় মঞ্চে মৃত্যুবরণ তোমার সংকল্প। এই লেখাটি এই সাহিতি মানারের জীবনে এমন একটা টার্ন আনে, তিনি যোগাযোগ করেন বিজয়ওয়াড়াতেই কুচিপুড়ি নৃত্য প্রতিষ্ঠান, ওখানে লক্ষ্মী শঙ্কর বলে, যার কাছে উনি নাচ শিখতেন, এবং ওই লক্ষ্মী শঙ্কর ম্যাডামের হেল্পেই তিনি পুনরায় এই ডান্সে ইনভলভ হন এবং ফাউন্ডার হিসেবে এস্টাবলিশ করেন সামাজিভা বলে একটা ডান্স থেরাপিক কমিউনিটি। এবং সেই সামাজিভা এখন অত্যন্ত নাম করেছে, এবং এই সামাজিভার সঙ্গে কোলাবোরেট করে কলকাতার মধ্যে হয়েছে সানভেদ। এই সানভেদ এস্টাবলিশ 2004 সালে, এবং 20 ইয়ার এদের আর কি সেলিব্রেট হলো রিসেন্টলি। দ্য টোটাল কনসেপ্ট ইজ ডান্স থেরাপি। থ্রু দ্য ডান্সিং আমি কি করে মেন্টাল ডিপ্রেশনকে কোপ আপ করতে পারি, এবং ডান্সিং কিভাবে আমাকে প্রমোট করছে আমার জীবনের বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাতগুলোকে প্রতিহত করার জন্য। So that is the concept, and that is the true story of Sahithi Manar. You can find it in the YouTube link also.
নেক্সট পার্ট আমরা আসছি ড্রামা থেরাপির মধ্যে। তো ড্রামা থেরাপি ইজ অ্যানাদার টাইপ অফ সাইকোসোশ্যাল ইন্টারভেনশন। তো ড্রামা থেরাপির মধ্যে বিভিন্ন ঘটনা আছে। বেসিক্যালি দ্য কনসেপ্ট ইজ সাইকোড্রামা, যেটা নর্মাল ড্রামার থেকে একটু আলাদা। সাইকোড্রামা ডিপেন্ডস অন মিরারিং, dubbing, role playing, role reversal, and soliloquy. These are the main concept of theory. So what are the thing? যদি মানসিক অবসাদ ক্লিষ্ট ব্যক্তিকে এই সাইকো ড্রামার মধ্যে নিয়ে যাওয়া যায়, তাহলে তার ট্রিটমেন্টের এক একটা ধাপ আছে। প্রথম হচ্ছে মিরারিং, মানে হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে ব্যক্তির জীবনের মধ্যে দিয়ে এই অবসাদময়তা গেছে, তার সামনে আরেকজন এনাক্ট করে তার অবসাদময়তাটাকে প্রতিবিম্বায়ন করবে বা দেখাবে। উদ্দেশ্য কি? যখন আমার টোটাল ডিপ্রেশন, তখন আমি কথা বলতে চাই না, কথা বলতে পারি না, সেই কথা বলাটা আরেকজনের মাধ্যমে রিফ্লেকশনে এই জিনিসটা সেই পেশেন্টকে দেখানো হবে, যাতে তিনি কথা বলতে চান বা কথা বলতে পারেন। ডাবিং মানে হচ্ছে ওই ব্যক্তিকে যিনি অবসাদক্লিষ্ট, তাকে হেল্প করা হবে যে তুমি চেষ্টা করো এই কথাগুলো বলবার জন্য। রোল প্লেয়িং এর ক্ষেত্রে টোটাল একটা নাটকের মোহরা করে যে ঘটনা তার জীবনে ঘটেছে সেই ঘটনাটাকেই রিফ্লেকশন করা হয় এই রোল প্লেয়িং এ। আর রোল রিভার্সাল টেকনিকটা হচ্ছে আরো আরেকটু ওপরের স্তরে। সেটা হচ্ছে আমার ডিপ্রেশনের জন্য দায়ী যদি কোনো ব্যক্তি হয়ে থাকে, তার চরিত্রতে আমিই প্লে করব, দ্যাট ইজ কল্ড রোল রিভার্সাল। তাহলে হয়তো এই সব ঘটনাগুলি উদ্ঘাটন করতে থেরাপিস্টদের অনেকটা সুবিধা হয়। আর soliloquy, এইটার কনসেপ্টটি হচ্ছে মানে টোটালি একদম ফ্রি হ্যান্ড দেওয়া হয় মেন্টাল ডিপ্রেশনাল পেশেন্টদের, যে তোমরা তোমাদের মতো নাটক করো, তোমাদের মতো বক্তব্য রাখো, যার মাধ্যমে আমরা ইভ্যালুয়েট করে নেবো হোয়াট ইজ দ্য সিচুয়েশন ইউ ওয়েন্ট থ্রু। এভিডেন্স হিসেবে দেখা গেছে যে অটিজম স্পেকট্রামের চিলড্রেনদের এই সাইকোড্রামা ট্রিটমেন্ট বিশেষভাবে কার্যকরী হয়। এছাড়াও হাইপার রিঅ্যাক্টিভিটি, অ্যাটেনশন ডেফিসিট ডিসঅর্ডার, এইসব ক্ষেত্রে এই ড্রামা থেরাপি বিশেষ হেল্পফুল। অ্যানাদার এক্সাম্পল আই ক্যান সাইট, যেটা আমাদের এই বক্তব্যের ক্ষেত্রে খুবই প্রাসঙ্গিক, সেটা হচ্ছে তাইওয়ান কান্ট্রি রিসেন্টলি হায়ার এডুকেশন সেক্টরের মধ্যে সাইকোড্রামা অর ড্রামা থেরাপিকে মডিউল হিসেবে সিলেক্ট করে রেখেছে, দ্যাট এভরি কলেজ স্টুডেন্ট অর হায়ার এডুকেশন সেক্টর স্টুডেন্ট ক্যান ইনভলভ দেমসেলভ ইন আ ড্রামা থেরাপি অ্যাজ এ সাইকোসোশ্যাল ইন্টারভেনশন। So that is a great initiative from the Taiwan government. এই ড্রামা থেরাপি নিয়ে আরেকটা গল্প আমাকে উপস্থাপন করতে হচ্ছে। এই গল্পটা হচ্ছে অবিভক্ত বাংলার একটি কাহিনী। এই কাহিনী হচ্ছে যখন বাংলার নাট্য জগৎ চূড়ান্ত সীমায়, তখন বলা যেতে পারে আপনারা সবাই জানেন নটি বিনোদিনীকে, তখন স্টার থিয়েটারে নটি বিনোদিনীর রমরমা চলছে, গিরিশ ঘোষের নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছে। সালটা 1884। তখন নটি বিনোদিনী নাট্যজগৎ থেকে উনি সংসার জীবনে শিফট হলেন। সেই মুহূর্তে গিরিশচন্দ্র ঘোষ নতুন একজন মুখ পেলেন, তার নাম তারা সুন্দরী দেবী। 1884 সালে নটি বিনোদিনীর হাত ধরে তারা সুন্দরী দেবীর আগমন ঘটে বাংলা নাট্য জগতে, এবং 1884 সালে স্টার থিয়েটারে নাটক চৈতন্য লীলা, চৈতন্যের ভূমিকায় অভিনয় করেন তারা সুন্দরী দেবী, বিকজ নটি বিনোদিনী তখন আর অভিনয় জগতে নেই। দীর্ঘদিন এই তারা সুন্দরী দেবী নটি বিনোদিনীর জায়গায় স্টার থিয়েটার রঙ্গমঞ্চকে আলোকিত রাখেন, এবং বিভিন্ন থিয়েটার যেমন মিনার্ভা থিয়েটারেও এনার প্রচুর নাটক মঞ্চস্থ হয় এবং খুবই সফলতার সঙ্গে চলতে থাকে। এবং নাট্য জীবন সেই মুহূর্তে ওনার পারিবারিক জীবনেরও বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাত, যেমন আমরা দেখে এসেছি বিভিন্ন নটি বিনোদিনীর ক্ষেত্রেও বা তৎকালীন নাট্য সমাজের শিল্পীদের মধ্যে, অনুরূপ ঘটনা ঘটেই তারা সুন্দরী দেবীর ক্ষেত্রে। যাই হোক, উনি তবুও কাজ চালিয়ে যান। সেই মুহূর্তে ওনার সাক্ষাৎ হয় শ্রী শ্রী মা সারদা দেবীর সঙ্গে। একাধিকবার মায়ের সঙ্গে দেখা করতেও যেতেন তিনি, একটা মেন্টাল সাপোর্ট। কিন্তু অদ্ভুত বিষয়, শ্রী সারদামণি দেবী তিনি কিন্তু তারা সুন্দরী দেবীর কাছে জানতে চাইতেন যে তুমি যে এত ভালো নাটক করো, এত সুন্দর বক্তব্য রাখো, নাটকে ডায়লগ থ্রো করো, আমাকে একটু শুনিও। তারা সুন্দরী দেবী শ্রী শ্রী মাকে এগুলো শোনাতেন। মা কিন্তু সবসময় এই নাটক চর্চাটাকে প্রমোটই করে গেছেন। পরবর্তীকালে স্বামী ব্রহ্মানন্দের কাছে তারা সুন্দরী দেবী মন্ত্র দীক্ষা নেন। 1920 সাল শ্রী শ্রী মা সারদা দেবীর দেহান্ত ঘটে। 1922 সাল ব্রহ্মানন্দ মহারাজও দেহ রাখেন। হঠাৎ তারা সুন্দরী দেবীর বয়স তখন
আর কি প্রায় 45-এর কাছাকাছি, মানসিক অবসাদক্লিষ্টতায় জরাজীর্ণ। তখন নাট্য জগৎ থেকে উনি চলেই এসেছেন বলা যেতে পারে, গৃহবন্দী অবস্থায়, একদম জীর্ণতম অবস্থা। এই খবর যায়, তখন রামকৃষ্ণ মিশন অলরেডি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই খবর আসে রামকৃষ্ণ মিশনের কাছে। তখন শিবানন্দ মহারাজ তারাসুন্দরী দেবীকে ডাক পাঠান। উদ্দেশ্য, তারাসুন্দরী দেবীকে কলকাতা থেকে বলা হয় যে আপনাকে ভুবনেশ্বরে যেতে হবে, কারণ ভুবনেশ্বরে ওই ব্রহ্মানন্দ মহারাজের নামে রাখালকুঞ্জ বলে একটি বাড়ি নির্মাণ হচ্ছে। সেই বাড়িটি অধুনা রামকৃষ্ণ মিশন ভুবনেশ্বরের আন্ডারে। তো ওই বাড়িটি নির্মাণের তত্ত্বাবধানে কলকাতা থেকে যান হচ্ছেন এই অবসাদক্লিষ্ট 45 থেকে 50 বছরের মহিলা তারাসুন্দরী দেবী। কারণ ওনার গুরুদেব ছিলেন ব্রহ্মানন্দ মহারাজ, এবং ওনারই নামে যেহেতু রাখালকুঞ্জ নাম, তো সেহেতু আর কি তারাসুন্দরী দেবী সেখানে পৌঁছান। নির্মাণ চলে এবং বাড়িটি নির্মিত হয় খুব সুন্দরভাবে। এই সময় যখন 1925 সাল, এই রকম সময় একটা দিনের ঘটনা, সেটা হচ্ছে শ্রীরামকৃষ্ণের পার্ষদ স্বামী সুবোধানন্দও তখন ভুবনেশ্বরে এক গ্রীষ্মকালের দুপুরবেলা উনি মাঠের মধ্যে কাজ করছেন। অত্যন্ত গ্রীষ্মের দাবদাহ। সেই দাবদাহের মধ্যে অলমোস্ট যখন জনমনীষী শূন্য, শুনশান চারিদিক এবং ভুবনেশ্বরে তাপপ্রবাহ চলছে, তখন এই সুবোধানন্দ মহারাজের হঠাৎ মনে হয় যে একবার রাখালকুঞ্জে যাই, একটু বিশ্রাম নেব এবং তারাসুন্দরী মায়ের সঙ্গে একটু কথা বলে আসবো। সুবোধানন্দ মহারাজ আসেন রাখালকুঞ্জের সামনে, দেখেন মন্দিরের দরজা বন্ধ, চারিদিক শুনশান, কোনো লোকজন নেই। কিছুটা ইতস্তত বোধও করেন, দেখেন জানলাও সব বন্ধ। স্বাভাবিক ব্যাপার, দুপুরবেলা, তাপপ্রবাহ চলছে। কিছুটা উনি এগিয়ে যান মন্দিরের দিকে, দেখতে পান একটা জানলা খালি খোলা আছে। তো মহারাজ তখন ওই জানলার দিকে গিয়ে দেখতে চান যে মন্দিরের মধ্যে একটা জানলা খোলা, বাকি সব বন্ধ, এত গরমে তো কি ঘটনা। তো জানলা দিয়ে উনি যে ঘটনাটি দেখেন, সেই ঘটনাটি আপনারা যদি মানে ধন্য বাগবাজার বলে একটি বই আছে, ওই বইতেও পাবেন, বা একাধিক শ্রীরামকৃষ্ণ বিষয়ক অথবা বাংলা নাট্যমঞ্চের বিষয় যদি আপনারা পড়েন তো পাবেন। তো সুবোধানন্দ মহারাজ দেখেন অপরূপা নর্তকীর সাজে সেজেছেন প্রায় 50 বছর বয়সী তারাসুন্দরী দেবী। বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের মূর্তির সামনে লীলায়িত ছন্দে নেচে চলেছেন। কপাল গাল বেয়ে ঝরে পড়ছে ঘামের বিন্দু, যেন সাধিকা তার শিল্পসত্তার সবটুকু উজাড় করে দিচ্ছেন শ্রীরামকৃষ্ণ চরণে, এক বিচিত্র পূজা ভঙ্গিমাতে। এই বক্তব্য থেকে বুঝতেই পারছেন যে একজন নারী যার বয়স 50 বছর, যিনি নাট্য জগতে একসময় কাঁপিয়ে বেরিয়েছেন এবং অবসাদ ক্লিষ্টতায় মানে দগ্ধিত হয়েছেন, তারপরেও সেই 50 বছর বয়সেও সেই নারী সেই নাট্য জগতের তার যেটা লীলাক্ষেত্র, সেই ছন্দ, গান এবং তারই সেইটাই তার কাছে অর্চনা হয়ে দাঁড়ালো শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের কাছে। তো সুতরাং এই যে ড্রামা, সেই ড্রামা যে কতটা ইম্প্যাক্ট রেখেছে সেই মানুষের জীবনে, সেটা একদম পরিষ্কারভাবে। তিনি কিন্তু অবসাদ জর্জরিত হননি, পরবর্তীকালে প্রায় সন্ন্যাসিনী জীবন কাটান এই তারাসুন্দরী দেবী। আমরা পরবর্তী বিষয়ে আসছি, এটা হচ্ছে গেম থেরাপি অ্যাজ এ সাইকোসোশ্যাল ইন্টারভেনশন। তো গেম থেরাপির মধ্যে এটা একটা অন্যতম দিক, যেখানে আমরা দেখতেই পাই যে এইচপিএ অ্যাক্সিসকে কন্ট্রোলিং পাওয়ারটা গেমের মধ্যে থাকে, কারণ গেম প্ল্যানিং এবং হচ্ছে সিনক্রোনাইজেশন, দোজ ইউজ টু ম্যাটার। যদি রেগুলার কেউ সুইমিং করে, তার ডিপ্রেশন অ্যান্ড অ্যাংজাইটি ইউজ টু গেটিং ডাউন। Parallelly, neurotrophin level also enhanced due to regular practicing of swimming as well as any outdoor game. It is also seen that indoor game practice basically with the grandfather or grandmother, like senior citizen of the family, that will also give an impact to the limbic system of the brain. এই ক্ষেত্রে যে গল্পটায় আসবো, এই টেনিস প্লেয়ারকে আপনারা আশা করি সবাই চেনেন। এনার নাম মনিকা সেলেস। বলা যেতে পারে যে একটা টাইমে উনি নাম্বার 1 ওয়ার্ল্ডের ওমেন সিঙ্গলসের নাম্বার 1 ছিলেন লং টেনিস প্লেয়ার। এই ঘটনাটি ঘটছে 1993 সালে, যখন গ্র্যান্ড স্ল্যাম চ্যাম্পিয়নশিপে অলরেডি 16 বছর বয়স থেকেই উনি গ্র্যান্ড স্ল্যাম উইনার। 1993 সালে টেনিস কোর্টের মধ্যে মনিকা সেলেসকে স্ট্যাবিং করা হয়, মানে ছুরিকাঘাত করা হয় উইদিন দ্য টেনিস কোর্ট, এবং উনি হসপিটালাইজড হন। হসপিটালের বেডে যখন শুয়ে আছেন, তখন ওনার কাছে খবর আসে
ওনার ক্যান্সার আক্রান্ত পিতার মৃত্যু হয়। তার মানে চিন্তা করুন, একজন ফেমাস ইন্টারন্যাশনাল প্লেয়ার, তিনি যখন নিজে ব্যাকস্ট্যাপড হয়ে বেডে শুয়ে আছেন, তখন তার প্রিয়জনের মৃত্যু সংবাদ এসে পৌঁছায়। 1993 সালে যখন উনি এই স্ট্যাপড হন, তারপর এই ঘটনা ঘটে। মোটামুটি 1993 অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ 1994 পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডারের ভিকটিম হয়ে যান এবং ডিপ্রেশনের জন্য উনি ঘরের মধ্যে গৃহবন্দী থাকেন। 1995 অনেক কষ্টে ডিপ্রেশন কাটিয়ে পুনরায় টেনিস কোর্টে অবতীর্ণ হন মনিকা সেলেস। আবার স্বমহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে ওয়ার্ল্ড নাম্বার 1 হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করেন। ফ্রম 1995 টু 2003 কন্টিনিউয়াস তার কেরিয়ার। এবং যদি আপনারা ওনার লাইফ পড়েন তাহলে জানতে পারবেন হাউ শি ডিলড উইথ দ্যাট পার্টিকুলার পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার। 2009 সালে উনি একটি বই পাবলিশ করেন। বইটির নাম হচ্ছে গেটিং আ গ্রিপ অন মাই বডি, মাই মাইন্ড, মাই সেলফ। এই বইয়ের মধ্যেই লেখা আছে যে পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিপ্রেশনে থাকাকালীনও টেনিস সংক্রান্ত বিষয়, টেনিস নিয়ে আলোচনা বা খেলাকে আরো ভালো করে কি করে আমি উপলব্ধি করতে পারবো, এবং 95 সাল থেকে 2003 সাল অবধি থ্রু আউট দ্য প্র্যাকটিসিং এই ডিপ্রেশনকে দূরে রেখে যদি এই প্র্যাকটিসিংটা চালাই, তার ফলে মেন্টালি কতটা আপলিফ্ট হওয়া যায় তার আদর্শ উদাহরণ হলেন মনিকা সেলেস। পরে আমরা আসছি আমাদের নেক্সট সাইকোসোশ্যাল ইন্টারভেনশন, মন্ত্রম থেরাপি। সো মন্ত্রম থেরাপি মানেই যে একমাত্র আমাকে রিলিজিওসিটিকে নিয়ে চলতে হবে বা রিলিজিয়ান নিয়ে চলতে হবে, সেটা কিন্তু নয়। মন্ত্রম থেরাপির বিষয় নিয়ে আমরা বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষ যারা আছি তারা বিভিন্ন ধর্মকে নিয়ে আমরা ভাবি, কিন্তু আমরা এবারে দেখতে পাবো এই মন্ত্রম থেরাপি কি করে সাইকোসোশ্যাল থেরাপিতে কনভার্ট হচ্ছে। ইট ইজ অলরেডি প্রুভড দ্যাট চ্যান্টিং ওম ফর 10 minutes would improve the attention and positive mood and increasing feeling of social cohesion. এইগুলো সবই পাবলিশড রিপোর্ট যে 10 মিনিট ধরে ওম চ্যান্টিং যদি আমরা প্র্যাকটিস করি রেগুলার, দ্যাট ক্যান হ্যাপেন। এবং মন্ত্রম থেরাপি, 9 week লং মন্ত্রম থেরাপি ক্যান কিওর পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার অফ দ্য অ্যাফেক্টেড রিটায়ার্ড সোলজার অফ দ্য ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি। কারণ মন্ত্রম থেরাপি অ্যাপ্লাই হচ্ছে খ্রিস্টানিটির ক্ষেত্রে, যে ক্ষেত্রে রিটায়ার্ড সোলজারদের পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডারটা আসেই ন্যাচারালি, যদি ফাইট থেকে ফেরা হয় তখন মন্ত্রম থেরাপি টেকনিক অ্যাপ্লাই করা হয়। আমাদের ব্রেনের মধ্যে ডিফারেন্ট ওয়েভস জেনারেট করে। ফর এক্সাম্পল, আমরা যখন নিদ্রাতে যাই বা ঘুমোতে যাই, নিদ্রার বিভিন্ন স্টেজ থাকে। ফার্স্ট স্টেজে যেমন আলফা ওয়েভ আর থিটা ওয়েভ কাজ করে। যখন আমাদের ডিপ স্লিপ স্টেজে যেতে থাকি তখন কাজ করে হচ্ছে গামা ওয়েভ। এই রকম এই ওয়েভগুলোর মধ্যে আলফা ওয়েভ হচ্ছে মোটিভেশন অথবা ফোকাসিংকে ইন্ডিকেট করে হচ্ছে আলফা ওয়েভ। মুসলিম প্রেয়ার সালাত ক্যান জেনারেট হাই লেভেল অফ আলফা ওয়েভ ইন occipital lobe of brain. It is observed through fMRI study. Parallelly, fMRI study also shown Nami Amuda Bostu, that is the chanting of the Buddhism, that also enhance the alpha wave. In education sector, it is also seen that 10-minute Gayatri chanting can enhance the numerical power and intelligence among the children of 12 to 14 years. So naturally, এই টাইপ অফ আলফা ওয়েভ এনহ্যান্সমেন্ট তখনই আসবে যখন নিউরোট্রফিন লেভেল একদম সাফিসিয়েন্টলি থাকবে, অক্সিটোসিন লেভেল সাফিসিয়েন্টলি থাকবে। মনাস্টিক, যে কোনো রিলিজিয়ানে মনাস্টিক মেম্বার যারা হন তাদের যেটা লাইফস্টাইল থাকে অ্যান্ড তাদের যেটা প্র্যাকটিসিং থাকে, যেটা আমরা সাধারণ ফ্যামিলি মেম্বাররা যারা মনাস্টিক লাইফ লিড করতে পারি না, এই মনাস্টিক লাইফের এসেন্স এই জায়গাটাতেই যে তাদের ব্রেন যে ওয়েভটা দেয় আমাদের ব্রেন কিন্তু সেই ওয়েভ দিতে পারে না, বিকজ আমাদের চারিদিক পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি এবং অন্যান্য সমস্যাগুলি নিয়ে। আরেকটা যে বিষয় যেটার নাম হলো জপোথেরাপি, দ্যাট ইজ অলসো পার্ট অফ মন্ত্রম থেরাপি অর স্পিরিচুয়াল প্র্যাকটিস। সো জপোথেরাপি হ্যাজ আ হিউজ ইম্প্যাক্ট অ্যাজ আ সাইকোসোশ্যাল ইন্টারভেনশন, and that is also practicing by the therapists of different mental hospitals. So jopotherapy, how it helped, nitric oxide used to produce from the paranasal sinus of the nasal cavity. Nitric oxide helped to dilate the blood vessels for supply of more oxygen and nutrient to each and every cell of the body.
So this is the effectiveness of the Jopo therapy. Colony stimulating factor যেটা আমাদের B lymphocyte, T lymphocyte কে enhance করে, that is also enhanced through practicing the jop. এই জপের মাধ্যমে মেন যেটা ফোকাস করা হয়, দ্যাট ইজ দ্য কনসেন্ট্রেশন অফ মাইন্ড। এবং এর ক্ষেত্রে নর্মাল জপের ছাড়াও আমরা জপমালা ইউজ করে থাকি। যে কোনো রিলিজিয়ানে এই জপমালার ইউজ ক্লিয়ারলি অবজার্ভ, এবং এই জপমালার প্র্যাকটিসিংকেই কাজে লাগানো হচ্ছে আজকে সাইকোথেরাপি ইন্টারভেনশনে। হিন্দুইজমের ক্ষেত্রে জেনারেলি জপমালা থাকে 108 বিডের। In Sikhism, the string of 106 beats, that is called Nam Japna. In Islamism, 99 to 100 beats, that is called Tasbih. এবং যে মন্ত্রটা ইসলামিজমে চলে, that is called Dhikar or Jikra. In Christianity, 33 beats. এই যে নাম্বারগুলো 33 beats বা 99 beats, এগুলোর প্রত্যেকটার পিছনে সায়েন্টিফিক রিজনও আছে যেটা মাইথোলজিক্যালি সাপোর্টেড। ফর এক্সাম্পল, 33 beats in prayer, 33 prayer beats in rosary or Christianity. It is written there that Christian people used to believe that around 32 to 33, that is the approximate age of Jesus Christ. In Buddhism, the beats used to be 27 or 36. এই বুদ্ধিজম বিভিন্ন কান্ট্রিতে চলে, তাই জন্য তারা বিভিন্ন নাম দিয়েছে, যেমন সুজু ইন চায়না, জুজু বলা হয় জাপানের জপমালাকে, ইয়ামজু বলা হয় কোরিয়াতে। সো ডিফারেন্ট কান্ট্রি, ডিফারেন্ট রিলিজিয়ান, এই জপমালার ইউজটা কিন্তু সবার ক্ষেত্রে কমন। এই জপমালার আরেকটা অ্যাপ্লিকেবিলিটি যেটা আর কি এভিডেন্স, ইন দ্য ইয়ার অফ 1979 বার্সেলোনার একটি হসপিটালে ইনভাইটেড হিসেবে যান স্বামী নিরঞ্জনানন্দ সরস্বতী। উনি বিহার যোগা ভারতীর এমিনেন্ট মেম্বার তখন। তো ওখানে উনি জপ মেডিটেশন থেরাপি 20 মিনিটের জন্য করান 25 জন পেশেন্টকে। এবং কখন করান? ওই 25 জন পেশেন্টের সার্জারি হবে তার ঠিক আগে। এবং উনি মেডিটেট করানোর পর তাদের সার্জারিতে নিয়ে যাওয়া হয় ওটিতে। এবং ইট ইজ অবজার্ভ, এই 25 জন পেশেন্টকে নর্মাল যেটা অ্যানাস্থেটিক ডোজ দেয়া হয় বিফোর সার্জারি, সেই অ্যানাস্থেটিক ডোজ 50% কম দেওয়ার ফলেও তারা অ্যানাস্থেসাইজড হয়ে যায়। পরবর্তীকালে তাদেরকে যখন সাক্ষাৎকার নেওয়া হয় যে এত অল্প ডোজে আপনারা এত ইজিলি নিজেদের ছাড়লেন কি করে, তার উত্তরে একটাই আসে তাদের মুখ থেকে, যে আমরা হায়ার এনার্জির ওপর নিজেদেরকে বিলিভ করাতে পেরেছি, ট্রাস্ট করেছি। অ্যাজ এ রেজাল্ট আমার নিজের টেনশন এবং কি হবে এই চিন্তাটা অনেকটা কমে গেছে, এবং ন্যাচারালি আই ট্রাস্টেড দ্যাট মাই সার্জারি উইল বি ফাইন অ্যান্ড উই ডিড ইট। So naturally, that is the impact of Jopo therapy among those patients. আমি যে গল্প সব জায়গায় একটা করে বলবার চেষ্টা করছি আপনারা যাতে এটা কোরিলেট করতে পারেন। এটি একটি ঘটনা, এই ঘটনাটি একদম মিসগাব ল্যাডাক হসপিটাল, জেরুজালেমে। এই কেস স্টাডিটি রিভিল হয়েছে মেন্টাল হেলথ, রিলিজিয়ান অ্যান্ড কালচার 2009 পেপারে। যে ডক্টর এটিকে রিভিল করেছেন ওনার নাম উরি ভার্নিক। তো উনি দুটো কেসকে রিভিল করেছেন। প্রথম কেস হচ্ছে একজন সাকসেসফুল গ্রাফিক ডিজাইনার, সিন্স হিজ ফার্স্ট লাভ রিলেশনশিপ এন্ডেড, তো মোটামুটি সে তো ডিপ্রেশনেই আছে। তো সেই ছেলেটি যায় হচ্ছে হসপিটালে যে হাউ টু ডিল উইথ দিস। তো তাকে কালারফুল জপমালা দেয়া হয়। এই মিসগাব লাডাক হসপিটালের এটাই ট্রেন্ড, তারা কালারফুল জপমালা বিট দেয়, এবং বিট দিলে ন্যাচারালি কোনো তোমাকে প্রণাম মন্ত্র বা জপের জন্য নির্দিষ্ট রিলিজিয়ানের মন্ত্র সেটা না, মন্ত্রটা ডাক্তাররাই দেয়। মন্ত্রটা কি আমি এক্সাম্পলটা সাইট করেছি, দেখতেই পাবেন। রেড বিট, রেড বিট মানে হচ্ছে রিমাইন্ড ইউর সেলফ দ্যাট ডি, মানে হচ্ছে ব্যক্তির নামটা নেওয়া হয়নি এখানে, হিজ ফর্মার গার্লফ্রেন্ড মানে হচ্ছে যে গার্লফ্রেন্ড ছেড়ে ওই ছেলেটিকে চলে গেছে, হ্যাজ লেফট হিম। তার পরের বিটটা থাকে গ্রিন বিট, হাউ গুড ইট ওয়াজ হোয়াইল ইট লাস্টেড, যদি সেই মহিলা আমার সঙ্গে থাকতো কত ভালো হতো। ব্লু বিট, দ্য রিলেশনশিপ ইজ ওভার নাও, আমার ওই রিলেশনশিপ শেষ হয়েছে। পার্পল বিট, আই অ্যাম মিজারেবল, তার মানে আমার পরিণতিটা আমি মিজারেবল হয়েছি। অ্যান্ড ইয়েলো বিট, সি কন্টিনিউজ উইথ হার লাইফ অ্যাজ ইফ নাথিং হ্যাপেন্ড, সে তার লাইফ লিড করছে নর্মালি। অ্যান্ড হোয়াইট বিট, আই ওয়ান্ট টু গো অন উইথ মাই লাইফ অ্যান্ড ফিল ওয়েল। প্রত্যেকটা বিটের মধ্যে দিয়ে ন্যাচারালি যে জিনিসটা একজন অবসাদক্লিষ্ট মানুষকে বোঝাতে গেলে অনেকটা টাইম লাগে, সেই জিনিসটাই এই ডক্টররা জপমালা বিডের মাধ্যমে তাকে প্র্যাকটিস করাচ্ছে এবং বলেই দিচ্ছে তুমি দিনে এটা 10 বার করবে, রাত্রিরে এটা 10 বার করবে। এবং বারবার বলার ফলে যেমন আমরা ছোটবেলায় পড়াশোনা মুখস্থ করতাম, এবং সেইটাই আমাদের আজকে ব্রেনের মধ্যে কনসলিডেটেড মেমোরি হিসেবে থেকে গেছে, অ্যান্ড দ্যাট থিং উইল গো লাইক দ্য সেম ওয়ে। অ্যানাদার ফ্যাক্ট,
29 বছর বয়সে এক ম্যারিড লেডি, তার একজন 2-year-old ডটার আছে, শি হ্যাজ থটস টু টেকিং এ নাইফ অ্যান্ড স্ট্যাবিং হার ডটার। তার মানে সে এতটাই অবসাদ ক্লিষ্টতায় ছিল তার ফ্যামিলিয়ার লাইফ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ চাকরি জীবন নিয়ে, সেই মহিলা তার নিজের 2 বছরের সন্তান মানে শিশুকে আর কি ডাইরেক্ট স্ট্যাব করার জন্যই উঠে পড়ে লেগেছিলেন। তো সেই মহিলা যখন যান, তাকেও বিট দেওয়া হয়। তার ফার্স্ট বিটে লেখা ছিল, মন্ত্রটা ছিল, আই লাভ মাই ডটার ভেরি মাচ। সেকেন্ড বিট, দ্য আনকনসিয়াস হ্যাজ ইটস ওন ওয়েজ অফ প্রিভেন্টিং ভায়োলেন্স এগেনস্ট চিলড্রেন। থার্ড বিট, মাই থটস আর নট আন্ডার মাই কন্ট্রোল, থটস অ্যান্ড অ্যাক্টস আর categorically different. Fourth bit, I am a loving, feeling, functioning, social and curious person. তার মানে এন্ড অফ দ্য ডে তোমাকে বুঝতে হবে তুমি কি চাও, তুমি ভুল করে কি করবে, দ্যাট ইজ নট আ প্রপার সলিউশন। এবং তার জন্য এই এনভায়রনমেন্ট, এই অ্যাম্বিয়েন্সের খুবই এসেনশিয়ালিটি আছে। আমরা মোটামুটি সবকটা কেস স্টাডি নিয়ে কমপ্লিট করলাম। এইবার সাইকোসোশ্যাল ইন্টারভেনশনের আমরা কনক্লুশনের দিকে আসছি, যে মিউজিক থেরাপি, ডান্স থেরাপি, মন্ত্রম থেরাপি, জপ থেরাপি, ড্রামা থেরাপি, গেম থেরাপি, এই প্রত্যেকটা জিনিসের ইম্প্যাক্ট আসে হচ্ছে আমাদের লিম্বিক সিস্টেমের মধ্যে। এটাই আমাদের ইমোশনাল সার্কিউটরিকে অ্যাক্টিভেট করে। কোঅর্ডিনেশন, কোলাবোরেশন, সেলফ ট্রান্সিডেন্স অথবা সেলফ এস্টিম, এমপ্যাথি, অ্যালট্রুইস্টিক বিহেভিয়ার, এই অ্যাপ্রোচগুলো যদি ছোট থেকে আমরা আমাদের মধ্যে ইম্প্যাক্ট করাতে পারি, দেন ইন আউটপুট উই ক্যান গেট এ ডিগনিফাইড পার্সোনালিটি, এ পোলাইট অ্যাটিটিউড উইথ আইডিয়াল কমিউনিকেশন স্কিল অ্যান্ড স্পিরিচুয়ালি এনলাইটেন্ড পার্সন। এই বিষয়ে যদি হায়ার এডুকেশন সেক্টরকে দেখতে হয়, তাহলে অগ্রণী ভূমিকা নেয় রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যা মন্দির, যাদের টোটাল একটা ফেসিলিটি থাকে ওখানে রেসিডেন্সিয়াল বলে, তারা টোটাল এই অ্যাম্বিয়েন্সটা পায়। কিন্তু এখনকার দিনে নন রেসিডেন্সিয়াল আমাদের মতো কলেজগুলো, যেখানে স্টুডেন্টরা আসে এবং ক্লাস করে বাড়ি যায়, এই প্র্যাকটিসটা কলেজে থাকা অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ যদি আমরা ঘরের মধ্যেও এই প্র্যাকটিসটা রাখতে পারি, দ্যাট উইল গিভ আ পজিটিভ ইম্প্যাক্ট অ্যান্ড হেল্প এনি মেম্বার ফ্রম আওয়ার ফ্যামিলি to resist themselves from committing suicide. That is another example, Nirmala College for Women, it is Tamil Nadu. এখানে যেমন সাইকোসোশ্যাল থেরাপির ওপর অন্যান্য অনেক কিছু টেকনিক আছে, নট অনলি দিস, যেমন হচ্ছে পেট থেরাপি অর হর্টিকালচার থেরাপি, মানে বাগান পরিচর্যা এবং গাছ বৃক্ষরোপণ, সেই কনসেপ্টকেও কাজে লাগানো হচ্ছে এই নির্মলা কলেজ ফর ওমেনের মধ্যে। এইখানে আমি দুটো গল্প আর শেয়ার করে বক্তব্য শেষ করতে চাই। প্রথম গল্পটি হচ্ছে ফেমাস সুইমার মাইকেল ফেলেপ। একে নিশ্চয়ই সবাই আমরা চিনি। এই বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব 19 বছর বয়সে মাদকাসক্ত অবস্থায় গাড়ি চালিয়ে ম্যারিল্যান্ডে অ্যারেস্টেড হন। $250 টাকা তার ফাইন হয় এবং তাকে মোটামুটি অলমোস্ট 8 থেকে 10 মাস পর্যন্ত ওই কারাগার ঠিক বলবো না, মানে হচ্ছে আদালতের নজরদারিতে থাকতে হয়। 2004 সালে তিনি উপলব্ধি করেন হি ইজ দ্য ভিকটিম অফ অ্যাটেনশন ডেফিসিট হাইপার অ্যাক্টিভিটি ডিসঅর্ডার, ADHD ভিকটিম। 2004 সালে তিনি তার এই অবসাদ ক্লিষ্টতা অবস্থাটা আইডেন্টিফাইড হয়, থেরাপিস্টের কাছে যান। তখন থেরাপিস্ট তাকে সাজেশন দেন যে আপনি সুইমিংটা চালিয়ে যান, এই প্র্যাকটিস করে ধীরে ধীরে সুস্থতার দিকে এগিয়ে যাবেন। ন্যাচারালি মাইকেল ফেলেপ প্রসিড ফর ইট। 2012 সালে লন্ডন অলিম্পিকে পার্টিসিপেট করেন, 4টে গোল্ড মেডেল নিয়ে আসেন এবং নাম আমরা সবাই জানি এবং ফেমাস পার্সোনালিটি। এগেন 2014 অ্যাটেনশন ডেফিসিট হাইপার রিঅ্যাক্টিভিটি ডিসঅর্ডার ওনাকে আবার গ্রাস করে, এতটাই গ্রাস করে যে টোটালি গৃহবন্দী অবস্থায় উনি আছেন এবং পারলে নিজের শরীরকে আঘাত করছেন। যদি আপনারা মাইকেল ফেলেপের লাইফ পড়েন, so it is written from his life, it was a long road and I just never wanted to deal with it, and for me that sent me down a spiral staircase real quick, and like I said, I found myself in a spot where I did not want to be alive anymore. He tried to commit suicide. 2014 সালে যখন তিনি টোটাল ডিপ্রেশনে আছেন, আবার মাদকাসক্ত অবস্থায় গাড়ি চালিয়ে গ্রেপ্তার হন বাল্টিমোর শহরে। টোটাল সুইমিং কম্পিটিশন থেকে তাকে 6 মাসের জন্য সাসপেন্ড করা হয়। মানসিক অবসাদ ক্রমশ বাড়তে থাকে। 2015 সালে উনি মানসিক অবসাদ পুনর্বাসন কেন্দ্রে অ্যাডমিট হন, দ্যাট ফেমাস পার্সন।
পরবর্তীকালে ঠিক 1 বছর পর 2016 সালের রিও ডি জেনিরোতে ব্রাজিল অলিম্পিকে তার প্রত্যাবর্তন ঘটে। আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পতাকা কাঁধে নিয়ে মাঠে এই অলিম্পিকে উত্তীর্ণ হন মাইকেল ফেলেপ। অলমোস্ট যত কটা বিভাগে পার্টিসিপেট করেন 2016 সালে প্রত্যেকটা থেকেই গোল্ড মেডেল নিয়ে যান এই মাইকেল ফেলেপ। 2016 সালের পর তিনি অবসর নেন এবং অবসর নেয়ার পর তিনি দুটো ফাউন্ডেশন ওপেন করেন, একটার নাম মাইকেল ফেলেপস ফাউন্ডেশন আর একটার নাম মাইকেল ফেলেপস সুইমিং স্কুল। একটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড একটা প্রোগ্রাম আছে, দ্যাট ইজ কল্ড IM প্রোগ্রাম। এই প্রোগ্রামের মধ্যে মেন্টাল হেলথের বিষয়ে বাচ্চা ছেলেমেয়েদের শেখানো হয়, বিশেষ করে স্পেশালি এবলড যে বাচ্চারা তাদেরকে স্পেশাল অলিম্পিকে পার্টিসিপেট করানোর জন্য তাদেরকে শেখানো হয়। তাদের মানসিক অবসাদ যদি একটুও এসে থাকে ডাইরেক্টলি মাইকেল ফেলেপ তার কাউন্সিলিং করান এবং সুইমিং এর মধ্যে তাকে প্রমোট করে যাতে তার মেন্টাল ডিপ্রেশন দূরীভূত হয়। দ্যাট ইজ one of the story. And last or final story, it is a famous story. এই ঘটনাটা 1893 সালের। স্বামী বিবেকানন্দ তখন শিকাগো ওয়ার্ল্ড রিলিজিয়ান পার্লামেন্টের জন্য পৌঁছেছেন, শিকাগোতে আছেন। 1893 সাল বিবেকানন্দর বক্তব্য হয়েছে এবং চারিদিকে অনুরণিত হচ্ছে বিবেকানন্দের নাম। 1893 সালেই শিকাগো শহর কাঁপিয়ে বেড়াচ্ছে একজন ফ্রেঞ্চ অপেরা গায়িকা, তার নাম এমা কালভে। সবকিছুই ঠিকঠাক। এমা কালভে একজন অত্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ফ্রেঞ্চ অপেরা গায়িকা, যিনি এসে আমেরিকার শিকাগো শহরকে কাঁপিয়ে বেড়াচ্ছেন। ন্যাচারালি ওনার জীবনেও প্রচুর ঘাত প্রতিঘাত গেছে। সংসার বলতে কিছুই ছিল না। একটি 2 বছরের মেয়েকে, ওনারই মেয়ে, তাকে কেন্দ্র করে বা অবলম্বন করে উনি নিজের লাইফ নিয়ে এগোচ্ছিলেন। 1894 সালে একটি অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে। 1894 সালে যখন এমা কালভে নিজের অপেরা সিঙ্গার হিসেবে মঞ্চ কাঁপাচ্ছেন, এমন সময় খবর আসে ওনার 2 বছরের শিশু কন্যা অগ্নিদগ্ধা হয়ে মারা গেছে, ঘরে আগুন লেগে গেছিল। তো ন্যাচারালি বুঝতেই পারছেন যে মহিলা এতটা ওপরে উঠেছে, এত ঘাত প্রতিঘাত সামলে কন্যা সন্তানকে অবলম্বন করে, এই খবরটি আসে। সো ন্যাচারালি এমা কালভে টোটালি শক এবং অত্যন্ত ডিপ্রেশন এবং অবসাদপৃষ্টতায় চলে যায় এবং তিনিও নিজে ডিসাইড করেন যে আর আমার বেঁচে থাকার কোনো মানে দাঁড়ায় না। এই মুহূর্তে হঠাৎ কেউ এমা কালভেকে বলেন যে এখন স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগোতে আছেন, একবার পারলে দেখা করুন। 1894 সাল বিবেকানন্দ তখন শিকাগো শহরে এমা কালভে মিট করেন স্বামী বিবেকানন্দকে। বিবেকানন্দ ডাইরেক্টলি এমা কালভেকে বোঝান যে জীবনে এইরকম উত্থান পতন থাকবে, কিন্তু নিজের কর্মক্ষমতা এবং নিজে যেটা নিয়ে তুমি বেঁচে আছো সেটাকে কেন্দ্র করে তুমি এগিয়ে চলো, তোমার জীবনে হারার সময় এখন আসেনি। এই বক্তব্যটি এমা কালভেকে দেন স্বামী বিবেকানন্দ। তারপর এমা কালভে তার এই মানসিক অবসাদক্লিষ্টতা দূর করেন। বিবেকানন্দ 1893 থেকে 97 যখন ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি ভিজিট করে ইন্ডিয়া ফেরেন এবং পুনরায় 1899 সালে আবার যখন ভিজিটে ওয়েস্টার্নে যান, তখন বিবেকানন্দর সঙ্গে ম্যাকক্লাউডের সাথে সঙ্গী হন এই ফ্রেঞ্চ অপেরা সিঙ্গার এমা কালভে এবং বিবেকানন্দর সঙ্গে তিনি ভিজিট করেন ইউরোপ এবং ইজিপ্ট। এর পরবর্তীকালে বিবেকানন্দর অবর্তমানে তিনি আমাদের দেশেও আসেন, and she wrote about Swami Vivekananda that he truly walked with God, a noble being, a saint, a philosopher, and a true friend. His influence upon my spiritual life was profound. My soul will bear him eternal gratitude. That indicates যে কিভাবে একটা মানুষের অবসাদক্লিষ্টতা জীবন কিভাবে পরিবর্তন হতে পারে যদি আমরা এই সমস্ত স্পিরিচুয়াল প্র্যাকটিস শুধু না, এই সাইকোসোশ্যাল ইন্টারভেনশন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ যে কাজ আমি করতে পছন্দ করি তাকে অবলম্বন করে এগোতে পারি। সো হোয়াট ইজ দ্য কনক্লুডিং রিমার্ক অফ দ্য স্টাডি? That promote the psychosocial intervention for the nurturing of sustainable mental health among the student of higher education institution, induce spirituality and encourage self-transcendence among the student of higher education sector as the best therapeutic strategy for better mental health. These are the references. So that is just a take-home message. So whenever you are practicing that any kind of work in your life,
So remember, instead of going through your life, try to grow through your life. তুমি দেখো, শেখো. Instead of proving yourself, try to improve yourself. Instead of living quantitative life, try to feel for other. That is called living qualitative life. Instead of gathering more information, try to transform those information in your application-oriented field. Instead of only devotion, try to dedicate yourself for the betterment of the society and inhibit your mental health from that type of bizarre fact like committing suicide. So now I am coming to the end. So I cordially acknowledge the co-investigator of my work, Dr. Shashwat Bishwas, Assistant Professor from Calcutta Medical College, Dr. Madhusudan Das from Department of Zoology, University of Calcutta, and my deepest regard to my sample provider, that mortuary associated with the Department of Forensic and State Medicine, Medical College and Hospital. I convey my deepest gratitude to Department of Zoology and Students' Health, Welfare and Psychological Counseling Cell, Durgapur Government College. So now if you have any question, you can ask me. Thank you, Dr. Banerjee, for such a nice presentation. Now the topic is open for discussion. Students, you may ask any question if you want. Or it may not be any question. You can even share your queries. Yes. Sir, I was saying, since suicide prevention is often focuses on cognitive and how do we I cannot listen you. Can you tell me just maybe that network আকরাম, issue? তোমার ভয়েসটা ক্র্যাক করে যাচ্ছে, আরেকবার চেষ্টা করো বলার। হ্যালো, শোনা গেল না প্রশ্নটা। যদি তোমরা চাইলে চ্যাট বক্সে প্রশ্নটা লিখেও দিতে পারো, যদি নেটওয়ার্ক কানেক্টিভিটির জন্য শুনতে অসুবিধা হয়। অন্য কারোর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, যতক্ষণ এই প্রশ্নটা আসে, অন্য কারোর যদি কোনো বক্তব্য থাকে সে রাখতে পারে। আচ্ছা, আমি বলছি অসাধারণ প্রেজেন্টেশন, জাস্ট অসাম। Thank you, sir. Thank you so much. আমি থ্যাঙ্কস মানে জানাচ্ছি ডক্টর ঋতব্রত ব্যানার্জি স্যারকে, এবং আমাদের জুওলজি ডিপার্টমেন্টে আপনার এই বক্তব্যটা একটা স্মৃতি হয়েই থাকবে, অন্তত আমার কাছে। অসাধারণ অসাধারণ। তো জানি না ছেলে মেয়েদের তরফ থেকে কি প্রশ্ন থাকবে, তো তারা তো একজন করতে গেল, আসলাম তো সে প্রশ্নটা আসলো না, ঠিকভাবে শোনা গেল না। তো স্যার আপনার কাছে আমার একটা ছোট্ট প্রশ্ন, মানে হ্যাঁ স্যার, বলুন। পুরো সেমিনারটা দেখলাম, সত্যি অসাধারণ, বিশেষ করে থেরাপিটা আর কি, যে জায়গাটা আমাদের বেশি দরকার আর কি। আচ্ছা, অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখছিলাম যে ডিপ্রেশন সেটা রিভার্স করছে, সে একটা জায়গায় ভালো হয়ে গেল, হয়ে আবার সেকেন্ড টাইম সে ডিপ্রেশন ফিরে আসছে। আচ্ছা, একদম, একদম। এইটার জন্য লিম্বিক সিস্টেমের, আমি বায়োলজি আমি জানি না, মানে আমি অ্যাকচুয়াল সায়েন্সটা জানতে চাইছি যে কি কারণে ফের রিভার্স করে, এই ডিপ্রেশনটা রিভার্স করে। বেসিক্যালি প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই আমাদের একটা জিনিস মাথায় রাখতে হয় যে এই নিউরোট্রফিন, মানে আমরা যখন কাজ করেছি তখন আমাদের কাছে যখন সুইসাইডাল স্যাম্পেল আসতো, তাতে টু বি ফ্র্যাঙ্ক যে এজটা কখনো বায়াসনেস হিসেবে থাকে না। কারণ আমরা ক্লাস 6-এর বাচ্চা মেয়ে, তার যখন ব্যাকগ্রাউন্ড হিস্ট্রি দেখা হচ্ছে তার মার্কস কম হয়েছে বলে সে সুইসাইড কমিট করেছে। প্যারালালি দেখা যাচ্ছে একটা 65 বছরের এক ভদ্রলোক সবজি ব্যবসায়ী, তিনি পেস্টিসাইড খেয়ে নিয়েছেন। এইবার যদি আমি এজকে কোরিলেট করতে যাচ্ছি, তো এজ অতটা কোরিলেটেড হয় না। আমরা এটা ফ্রিকোয়েন্সি অনুযায়ী দেখছি যে পার্টিকুলার এজ যে লিমিটটা আছে সেটা হচ্ছে এই হায়ার এডুকেশন সেক্টর টু নিউলি ম্যারিড লাইফ, ওই একটা রেঞ্জ।
এইবার হচ্ছে যে এই রিভার্ট ব্যাকিং এর যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে ইট ইজ প্রুভড নিউরোট্রফিন লেভেল হিউজলি ফল ডাউন করে যায়, এবং নিউরোট্রফিন লেভেল ফলিংটা এটা একদিনে হয় না, এটা গ্র্যাজুয়ালি হতে থাকে। আর যেহেতু নিউরোনাল সেল G0 স্টেজে থাকে, যে সেল আপনি লুজ করবেন সেই সেল কিন্তু রিজেনারেট আর হবে না। তাই জন্য যদি একবার কেউ ডিপ্রেশন মোডে যায়, পরবর্তীকালে সে যে পুরোপুরি কিওর হলো সেটা বলা যায় না, কারণ আবার এটা রিভার্ট ব্যাক হতে পারে। তাই জন্য তাকে কিন্তু এই সাইকোসোশ্যাল স্ট্র্যাটেজিটা না ধরে রাখলে সারা জীবন ওষুধ খেতে হবে। আর বেসিক্যালি এই অ্যান্টি ডিপ্রেশন ড্রাগগুলো ঘুমের ওষুধ ছাড়া আর কিছু নয়। তাই জন্য সাইকোসোশ্যাল ইন্টারভেনশন ইজ দ্য অনলি ওয়ে, অ্যান্ড ইউ শুড গো থ্রু দিস প্র্যাকটিস। এটাকে ছাড়লে কোনো রকম ভাবে উপায় নেই, কারণ ডিপ্রেশন আবার আসতে পারে। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। ঋতব্রত স্যার, আসলাম প্রশ্নটা চ্যাট বক্সে করেছে, আপনি যদি একটু আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ পেয়েছি। সিন্স সুসাইড প্রিভেনশন struggles often focuses on the cognitive and behavioral changes, how do we ensure that psychological intervention effectively modify brain circuitry in a lasting way, especially for individual with treatment resistant depression? So that is a very good question. So psychosocial intervention, we should start from the young age. There are different types of strategy for the psychosocial therapist. Which strategy, যে স্ট্র্যাটেজিটা কোন এজের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেবল হবে সেটা যখন পেশেন্টের সঙ্গে কথা বলা হয় এবং তার কথা বলার মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে তাকে কোন ট্রিটমেন্টের মধ্যে রাখলে আমরা তাকে কিছুটা হলেও নতুন জায়গাতে বা তার ডিপ্রেশনাল ইন্ডাকশনটাকে বন্ধ করতে পারি। এই ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে অন্যতম কাজ হয় হচ্ছে তোমার অ্যাম্বিয়েন্স মানে হচ্ছে যে বাড়িতে বা যে ফ্যামিলির মধ্যে একটা কোনো ক্যাওটিক সিচুয়েশন হয়েছে, ওখানে যদি আমি ডিপ্রেশনের পেশেন্টকে রাখি তাকে কিওর করা পসিবল হবে না। তাই জন্যই ডক্টররা বিভিন্ন জায়গাতে, আমি পরবর্তীকালে যদি সুযোগ হয় আমি পেট থেরাপি সংক্রান্ত বিষয়ে বলবো। এখন আমেরিকা অথবা ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিগুলো, ইউরোপে খালি গরুকে কাটলিং করার জন্য বা আদর করার জন্য মোটামুটি $25-26 দিয়ে বাচ্চারা যায় জাস্ট টু গিভ আ হাগ টু এ কাউ। So the reason is that is also known as cuddling therapy to the pet. এটা দেখা গেছে যার বাড়িতে পোষ্য আছে, কুকুর আছে, সেই কুকুরকে নিয়ে যদি রেগুলার সে অন্তত 1 আওয়ার হাঁটতে বেরোয়, তাহলে স্যালাইভারি IgA লেভেল ইনক্রিজ করে, যেটা আমি একটু আগেই দেখালাম যে পণ্ডিত রবিশঙ্করের ওই রক মিউজিক শুনলে ইমিউনোগ্লোবুলিন এর লেভেল ইনক্রিজ করে। সেটা অলসো যদি পেট থেরাপির মধ্যে কেউ থাকে তাহলে সেটা এনহ্যান্স করে। তো ব্রেন সার্কিউট্রি কি করে মডিফাই হচ্ছে এবং লাস্ট করছে কিনা তার আউটপুট হিসেবে আমাকে দেখতে হবে তার বিহেভিয়ারাল বা কগনিটিভ আউটপুট। কারণ আমরা যখন ব্রেন স্যাম্পল কালেক্ট করি, কোনো ডিপ্রেসড মানুষের ব্রেন স্যাম্পল তো আমরা পাই না, আমরা তো আলটিমেটলি যে কমিট করে দিয়েছে তার ব্রেন স্যাম্পল পাই। তো অবভিয়াসলি আমরা যারা ডিপ্রেশনে আছে তাদের ব্লাড স্যাম্পল পেতে পারি, কিন্তু মাথায় রাখতে হবে ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ার ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর ইন কেস অফ ব্রেন সার্কিউট্রি। ব্রেনের ক্ষেত্রে যে কেমিক্যাল আমি ব্রেনে যার নিউরোট্রফিন, সেরাটোনিন, অক্সিটোসিন, এদের মেজর কনসেন্ট্রেশন আর মেজর অ্যাভেলেবল এরিয়া হচ্ছে আমার ব্রেনের রিজিয়ন, সেটাকে আমি কখনোই কোনো ডিপ্রেশনের পেশেন্টের থেকে তো আইসোলেট করতে পারবো না। তো ন্যাচারালি সার্কিউট্রির মধ্যে চেঞ্জ যেটা হচ্ছে তার কগনিটিভ বিহেভিয়ার দেখেই আমাকে অ্যাসেস করতে হবে, এটাই হলো একমাত্র উপায়। আসলামের কাছে ক্লিয়ার হয়েছে ব্যাপারটা? হ্যাঁ, আমার মনে হয় হয়েছে। আদারওয়াইজ যদি ওর ফার্দার কোনো প্রশ্ন থাকে, উইথ ডিউ পারমিশন ফ্রম ইউর এন্ড, we can share your contact details, email ID, so that he can get in touch with you. Yes, he has confirmed that. স্যার, আচ্ছা, হ্যালো হ্যাঁ কিশোর স্যার, আমার একটা প্রশ্ন ছিল। হ্যাঁ বলো। স্যার বলছিলাম যে একটু আগে যে স্যার বললো যে পেট থেরাপি, তো স্যার এটা নিয়ে একটা প্রশ্ন ছিল যে আমরা মানে স্পেশালি আমার মা আমাকে বলে যে যদি সকালবেলা বা রাত্রেবেলা ঘুমানোর আগে কোনো ফিশ দেখা হয়, মাছ মানে অ্যাকুরিয়ামের, তাহলে নাকি ব্রেনের উপর অনেক ভালো ইম্প্যাক্ট পড়ে আর ডিপ্রেশন আর স্ট্রেস থেকে রিলিফ পাওয়া যায়। তো স্যার এটা কি সত্যি মানে পাওয়া যায়? একদম একদম, মানে ওনারা যেহেতু আমাদের থেকে পৃথিবী বা সমাজ অনেক বেশি দেখেছেন, অ্যাকচুয়ালি উনি যেটা বলেছেন একদমই সঠিক। কারণ হচ্ছে যে
একটা ফিস টাকার থেকেও বড় কথা, তুমি যদি কোনো প্রাইভেট নার্সিং হোমে বেসিক্যালি মেন্টাল কেয়ার ইউনিটে যাও, তাহলে দেখতে পাবে দেয়ালের মধ্যে সবসময় খুব সুন্দর সুন্দর সিনারি লাগানো থাকে এবং বড় সাইজে, এবং চেষ্টা করেন থেরাপিস্টরা যে অ্যাকোয়ারিয়াম এনভায়রনমেন্ট রাখতে, তাই জন্য বড় একটা অ্যাকোয়ারিয়ামও থাকে যাতে টোটাল ওই সিস্টেমটা যে কোনো পেশেন্টের চোখের সামনে থাকে। এবং এখনকার দিনে এই যে থেরাপির কথা বললে, এবং অ্যাকোয়ারিয়ামের মধ্যে মাছকেও যদি ঘরে প্রতিপালন করা হয়, দ্যাট ইজ অলসো আ কাইন্ড অফ থেরাপি। প্যারালালি ডলফিনের মাধ্যমে, ডলফিনকে ইউজ করে ট্রেন্ড করে তার মাধ্যমেও থেরাপির টেকনিক চালু হয়েছে এই পেট থেরাপির মধ্যে, যেটাকে ব্লু থেরাপি বলেও অনেকে বলছে, যে অ্যাকোয়াটিক সিস্টেমের হেল্প নিয়ে মেন্টাল ডিপ্রেশনকে দূর করা। এবং বেসিক্যালি ইন দিস কেস অ্যাকোয়াটিক অ্যানিমেলস আর এনগেজড, ফর এক্সাম্পল ফিশ অর ডলফিন। তো এই বিষয়টা ঠিকই আছে, কারণ হচ্ছে আমাদের চোখ, যখন আমরা সবসময় লক্ষ্য করে দেখবে যে ক্লাসের মধ্যে বা আমরাও যদি অবচেতন মনে কোনো কিছু ভাবনা চিন্তা করার চেষ্টা করি, আমরা সবসময় জানলার দিকে তাকিয়ে থাকি, এবং হয়তো আমি প্রকৃতিটাকে অবলম্বন করে আমি হয়তো ভাবছি অন্য কিছু, কিন্তু আমার ভিশন ইজ ফোকাসড অন দ্য নেচার। কখনোই আমরা বইয়ের দিকে তাকিয়ে অন্য বিষয় নিয়ে ভাবতে পারি না, বা অন্য টিভি দেখতে দেখতে অন্য বিষয় মাইন্ড যায় না। সবসময় একটা ওপেন এরিনা বা ওপেন উইন্ডো থাকলে সেখান দিয়ে আমরা যখন ভাবি, তখন হয়তো আমরা ভাবছি অন্য কিছু, বাট আমার ভিশনটা আছে হচ্ছে ওই ওপেন উইন্ডোর দিকে। তো অবভিয়াসলি দ্যাট ইজ দ্য ইম্প্যাক্ট অফ দ্য থিঙ্কিং প্রসেস। ওকে স্যার, ওকে, থ্যাংক ইউ Thank you. স্যার। স্যার আমার একটা কোয়েশ্চেন আছে। হুম হুম। স্যার আপনি যে মেডিটেশন গুলোর কথা বললেন, এগুলো কি অ্যাংজাইটির উপরেও প্রভাব ফেলতে পারে? মানে আমরা কি অ্যাংজাইটি থেকেও এগুলো রিকভার করতে Obviously. পারি? অবভিয়াসলি মেডিটেশন ইটসেলফ, মেডিটেশন তো অনেক বড় কথা, কিন্তু অ্যাটলিস্ট আমাদের কনসেন্ট্রেশন অফ মাইন্ড, মানে ছোটবেলায় আমরা যখন পড়াশোনা করতাম তখন আমাদের সবারই বাড়িতে বলে জোরে জোরে পড়, ওইরকম চুপচাপ পড়লে হয় না। তো কেন জোরে পড়তে বলতো? যাতে ওই শব্দগুলো আমার কানে ঢোকে বারবার এবং আমার মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয় বারবার। তো সেম থিং, জপোথেরাপি মানে সেম থিং। এখানে কোনো রিলিজিয়ান ইস্যু, সেই রিলিজিয়ান ইস্যুকে যদি আমি নিয়ে ভাবি যে আমি এই রিলিজিয়ানের ওপর বিশ্বাসী, আমি এর নামটাকেই জপব, খুব ভালো কথা। আর যদি আমার সেটা নাও থাকে, আজকে যে আমি এভিডেন্সগুলো দিলাম, সেখানে তো একজন সিম্পল একটা ছেলে অথবা একজন 29 বছরের মহিলা, তারা যখন যাচ্ছে, তাদের কি রিলিজিয়ান সেটা সিগনিফিকেন্ট না, তাকে বোঝানো হচ্ছে যে তোমার মোটোটা কি, তোমার টার্গেট কি, জীবনের উদ্দেশ্য কি, সেটাকে আমাকে বারবার চ্যান্টিং এর মাধ্যমে আমি যেন নিজেকেই বারবার বোঝাচ্ছি যে তোমার এটা করা উচিত। এবং এই ক্ষেত্রে তো অ্যাংজাইটি সবার আগে দূর হবে, তারপর তো অন্য কিছু। অবভিয়াসলি অ্যাপ্লিকেবল। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। স্যার হ্যালো। হ্যাঁ বলো। স্যার আরেকটা কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে স্যার আমরা জানি স্যার এক্সারসাইজ বা এই মেডিটেশন করলে আমাদের অ্যাংজাইটি বা স্ট্রেস, ডিপ্রেশন এগুলো রিলিফ হয়, কিন্তু স্যার অনেক সময় আমি হয়তো স্যার এক্সারসাইজ করি, তো আমি জানি যে এক্সারসাইজ করলে হয়, কারণ আমার নিজের মধ্যে ফিল হয়েছে এটা। বাট স্যার আমরা যখন এটা অন্য কাউকে বলতে যাই, কাউকে যে আমাদের প্যারেন্টস হোক বা কোনো ফ্রেন্ডস হোক, তাদেরকে যদি বলছে এক্সারসাইজ করলে রিলিফ পাওয়া যায়, তো স্যার তারা বুঝতে চায় না, বলে না এক্সারসাইজ করলে হয় না। আমি তো মানে সায়েন্টিফিকলি আমি কিভাবে বোঝাবো যে তাদেরকে যে মাথার উপর এরকম ভাবে ইম্প্যাক্ট পড়ছে? জাস্ট যদি কিছু একটা বলতে পারেন তাহলে খুবই ভালো হবে। না, তাদেরকে বোঝানোর থেকেও সব থেকে বড় প্রবলেমটা কি জানো তো, যদি আমরা যেহেতু এই বিষয়ে কাজ করি, তো দ্য পার্সন, মানে তোমরাও দেখবে, তোমরা যদি নিউজ পেপার ফলো করো, দ্য পার্সন হু ইজ গোয়িং টু কমিট সুইসাইড, লক্ষ্য করে দেখবে তার ডিপ্রেশনটা এতটাই হাই লেভেলে থাকে, তুমি তার অ্যাক্টিভিটি অন্তত দিন দুয়েক আগে থেকে বা দুদিন কি একদিন আগে থেকে তার অ্যাক্টিভিটি বাইরে তুমি দেখতেই পাবে না। কারণ হচ্ছে যদি কোনো জায়গায় জেনারেলি আমরা যখন কাউকে পাই যে কমিট করেছে সুইসাইড, সে অলরেডি কমিটেড, তারপরে আমরা তাকে পাচ্ছি। কিন্তু তাকে যদি বলা হয় বাকি লোকজনের সঙ্গে কি সে মিশেছিল লাস্ট দুদিন, তো জানা যাবে সে দুদিন ধরে হয়তো ঘর থেকেই বেরোয়নি, বা একদিন ঘরের ভেতরেই গৃহবন্দী অবস্থায় ছিল, তারপর ডিসাইড করেছে তারপরের দিনকে কাজটা করে এসছে। তো মেন প্রবলেম মেন্টাল ডিপ্রেশনের এটাই যে আমরা লজ্জা পাই বলতে, কিন্তু এই লজ্জা পাওয়াটাকে আগে যদি আমরা না ছাড়ি, তাহলে এটা কিছু করা যায় না। আমরা গালভরা কথা বলি, মানে যেহেতু আমরা এই বিষয় নিয়ে ডিল করি যে আরে ও তো ডিপ্রেশনে, বাজে কথা, এটার কোনো ভ্যালু নেই। কিন্তু ডিপ্রেশন থেরাপিস্টদের মতে এমন একটা সিচুয়েশন যেখানে সাঁতার না জানা কোনো লোককে জলে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে, তখন যে আর্তনাদটা তার থাকে, দ্যাট ইজ কল্ড ডিপ্রেশন। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। আচ্ছা, ধন্যবাদ ছাত্রদেরকেও।
হয়তো আরো অনেকের মনে অনেক প্রশ্ন উঠে আসছে। তো তারা যদি পরবর্তীকালে এই প্রশ্নগুলো স্যারকে করতে চায়, আমার সাথে যোগাযোগ করলে আমি স্যারের ইমেল আইডি দিয়ে দেবো। আমাদের সময় শেষ হয়ে এসছে এবং আমরা অনেকটাই সময়ের মানে গণ্ডির ভিতর আবদ্ধ, তাই বাধ্য হয়েই নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাকে প্রোগ্রামটাকে শেষের দিকে নিয়ে যেতে হচ্ছে। তো এখন এই প্রোগ্রামের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে আমি স্টুডেন্টস হেলথ ওয়েলফেয়ার এবং সাইকোলজিক্যাল কাউন্সিলিং সেল দুর্গাপুর গভর্নমেন্ট কলেজের তরফ থেকে ডক্টর সুজয় গায়েন স্যারকে ওই অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে সমাপ্তি নির্দেশনার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। থ্যাংক ইউ সন্দীপন স্যার, আমাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের সুযোগ দেওয়ার জন্য। প্রথমেই আমি ধন্যবাদ জানাই আমাদের কলেজের অভিভাবক প্রিন্সিপাল স্যার ডক্টর দেবনাথ পালিত মহাশয়কে। তিনি সর্বদাই আমাদেরকে এনকারেজ করেন এই ধরনের অনুষ্ঠান করার জন্য। তার সঙ্গে সঙ্গে এই অনুষ্ঠানের যে অর্গানাইজার মূলত ডিপার্টমেন্ট অফ জুলজি, জুলজিকেও আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি সাইকোলজিক্যাল সেলের পক্ষ থেকে। অ্যান্ড এরপর আমাদের যে রেসপেক্টেড স্পিকার ডক্টর ঋতব্রত ব্যানার্জি স্যার, তাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ তার থট প্রভোকিং এবং ইনফরমেটিভ সেশনের জন্য। অসাধারণ বলেছেন, আমি পুরোটাই শুনছিলাম। রিলিজিয়াস থেকে শুরু করে টেনিস প্লেয়ার, সিঙ্গার, এত ইনফরমেটিভ সেশন আমি খুব কম শুনেছি। এবং সাইকোলজিক্যাল ওয়েলফেয়ার কাউন্সিলিং সেলের পক্ষ থেকে আমরা আগেও প্রোগ্রাম করেছি, কিন্তু সেই প্রোগ্রামটা হয়েছে স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট দিয়ে আমরা করেছি, কিন্তু সেগুলো সাইকোলজিক্যাল পার্ট, ফিলসফিক্যাল পার্সপেক্টিভ থেকে আমরা দেখেছি। কিন্তু এইভাবে বিজ্ঞানের পার্সপেক্টিভ থেকে একদম প্র্যাকটিক্যাল রিসার্চের পক্ষ থেকে এই প্রথমবার এরকম একটা ইনোভেটিভ একটা লেকচার হলো। স্যারকে ইন ফিউচার আমরা আবার চাই, আবার শুনতে চাই। স্যার বলেছেন অলরেডি পেট থেরাপি আমাদের ছাত্রদেরও ইন্টারেস্ট জেগেছে, তো আমরা ইন ফিউচার স্যার আপনাকে আবার ডাকবো, আর আপনি মহামূল্যবান সময় থেকে আমাদের একটু সময় দেবেন এই আশা রাখি। নেক্সট আমি ধন্যবাদ জানাই আমাদের এই যে অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ডক্টর সন্দীপন তালুকদার মহাশয়কে, এবং তার সঙ্গে স্পেশাল থ্যাঙ্কস টু সঞ্চালক যে তিনি এরকম একটা তার বন্ধু এবং বন্ধু এবং সহপাঠী যে ওনাকে এরকম একটা অনুষ্ঠান নিয়ে এসছেন, আমন্ত্রণ জানিয়েছেন সেই জন্য। আর সেই সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের যারা জুলজি ডিপার্টমেন্টের সমস্ত টিচার যারা এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেছিলেন, তাদের মূল্যবান সময় বের করে তাদের সকল বিশেষত জুলজির হেড এবং আরও যারা আছেন অন্যান্য ফ্যাকাল্টি মেম্বারদেরকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। তাঁরা তাদের মূল্যবান সময় বের করে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, তাদের প্রত্যেক সদস্যকে ধন্যবাদ জানাই। সেই সঙ্গেই আমাদের অন্যান্য ফ্যাকাল্টি মেম্বার, সিনিয়র ফ্যাকাল্টি মেম্বারও এই অনুষ্ঠানে জয়েন করেছেন। তাদেরকে আমি অশোক স্যারকে দেখেছি, আরও অনেকেই জয়েন করেছেন, তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি আমাদের এরকম অনুষ্ঠানে যোগদান করার জন্য এবং অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য। নেক্সট লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, আমাদের বিলাভেড স্টুডেন্ট যারা এই অনুষ্ঠানটা মন দিয়ে শুনেছেন এবং কি তাদের প্রশ্ন করা থেকে আমরা বুঝতে পারি তারা অনুষ্ঠানটাকে এত সুন্দরভাবে নিয়ে মন দিয়ে শুনেছেন, কারণ এটা যিনি স্যার বলেছেন এত সুন্দর স্টোরি টেলিংয়ের মাধ্যমে বলা, বাস্তব মুহূর্তে উদাহরণ দেখিয়েছেন। সেই জন্য প্রত্যেকেই আমরা কেউই একটু বিরক্ত হয়নি। এতক্ষণ সেশন 1-1.5 ঘন্টা হয়ে গেছে, আমরা বুঝতেই পারিনি, মানে এত সুন্দর স্টোরি টেলিং করে এই পুরো ব্যাপারটা উনি তুলে ধরেছেন। তো সেই স্টুডেন্টদেরকে আমরা ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ অল ফর ইউর পেশেন্স লিসনিং অ্যান্ড থ্যাংক ইউ অল অফ ইউ। আচ্ছা।